because I don't want anyone to skip any sessions. Okay, நம்மளோட மோட்டிவே என்னன்னா, why you have registered means you want to know what the researchers has done that will be very useful for your future. Because இந்த மாதிரி செஷன்லாம் நாங்கள் படிக்கும்போது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு கிடைச்சது கிடையாது. உங்களுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்குன்னா அதை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Because you can, according to their presentation, you can decide your career. So if any of your students are not in the hall, just ask them to come and join. And most of the colleges have one representative to represent 20 students or 30 students. Please come and join here. And I don't want anybody to go back because only the participants are here. Please come forward. Please come forward. You can take a seat in the front. See, it is not only for the professors தான் படிக்கணும்னு இல்லை. நாங்களாம் படித்து முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம். We are just updating our knowledge. இது உங்களுக்கு இப்போ என்ன இருக்கோ, கரண்ட்டாக என்ன இருக்கோ, that's been discussed in all the sessions. Please be attentive. So much. Delighted to introduce Dr. Kandavel, an esteemed associate professor in Government Arts College of Nandanam, Chennai. With his career, his 22 years of his career spanning over 22 years, and Kandavel has been a driving force in the academic world, making the sustainable contribution that have an interest in understanding these various studies and subjects also. And Kandavel sir involvement in the academic arena goes beyond the research. He's actively participated 29 keynote address and delivered 49 invited talks and produced 35 reputed publications and 5 books. And he is pursuing 5 PhD candidates. One is awarded and the remaining 4 is yet to be awarded. And awarded. Very hearty welcome to you, sir. Now I invite Dr. Parimel Alakan Thangaraj sir to honor our Dr. Kandavel sir. Please continue, sir. Very good afternoon to all of you. It is indeed a pleasure to be here amongst all of you. At the outset, I thank the organizing secretaries of this National Shamila, Dr. Pramila and Dr. Ramakrishnan. Congratulations to both of you for conducting the seminar in a very nice way. My sincere respects to Dr. Rajendran Murgheswaran, Deputy Director of National Medicinal Plants Board, my senior and bosom friend. We have been doing many things conjointly related to identification of medicinal plants. We are running a Facebook group by the name Plants of Tamil Nadu, where lay persons, they can post the plants for identifications. And this journey has been for more than 6 years, and we have complete data set for the plant Tamil Nadu. Very good scientific contributor, Dr. Parimel Thangaraj sir. Sincere respects to you, sir. My colleagues from my department, Dr. Palanisamy, Dr. Maladi, my colleague from Presidency College, Dr. Chitti Babu, all the other colleagues from sister colleges, from Tamil Nadu Open University, and dear participants.
I'm going to speak about a topic which is very, very relevant today. Hopefully you will enjoy the session. The challenge placed before me is to talk about this in a post-lunch session. So whatever might be the topic, it is a big challenge to do it after the lunch. So hopefully I will do justice to what I have taken. Let us go to the topic. So medicinal plant identification is a very, very important topic, aspect, skill that has to be acquired through lifelong journey along with plants. Through various field explorations, we gain knowledge about plants and their identification. Because just like human beings, no two plants look alike. They have various morphological features, you know. Morphological differences exist at root level, at stem level, at leaf level, at inflorescence level, at fruit level. No two plants are exactly same. Even closely related species differ among minute characteristics, whether at macroscopic level or at microscopic level. So that is a big challenge in proper identification of medicinal plants. Hopefully, through this talk, we will learn to use some skills, either through classical knowledge or through the recent developments in proper identification of the medicinal plants, which is very important, whatever may be the biological science or discipline you belong to. Because proper identification is the first step of starting your research in a plant. So let us delve into it step by step. Can you? So all of us know about the importance of traditional systems of medicine, Ayurveda, Siddha, Unani, homeopathy, everything. We are all very much Tibetan systems. So many systems are there. Systems of traditional medicinal practices are there. We all are very much aware of the importance of these systems of medicine. But here I am going to share with you two case studies. One case study from China. Let us start with it. Please move to the next slide. So we will start with Project 523. Have any one of you heard about Project 523 before? Project 523 na என்னன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இதுக்கு முன்னாடி? Project 523. Project 523ல இந்த நம்பர்ஸ் எதை குறிக்குதுன்னா 5 denotes month, May month, 23 denotes date. So some in some year, I will tell the year. In some year, on 23rd of May, this project was started. So that project is called as Project 523. Next slide, please. So Project 523 எந்த வருஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it was started in the year 1967. Chinese chairman Mao Zedong அப்படிங்கிறவர் தான் he only started this project. என்ன இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டைமில் 1967ல் Vietnam War was going. It was a very serious war. So many soldiers were dying on the war ground, on the war front. அதில் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் இறந்த சோல்ஜர்ஸில் நிறைய பேர் they did not die due to bullet shots. They died because of malaria. So malaria was spreading like anything during that time. So anti-malarial drugs வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அந்த காலகட்டத்தில் it was very much imperative. Chinese government வந்து அதுக்கு வாரை விட அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ 1967ல் நிறையா வியட்நாம் வார் நடந்துட்டு இருக்குது. Many soldiers were dying due to malaria. Next slide, please. So we all know about malaria. It is caused by the protozoan Plasmodium falciparum. It enters human body through mosquito bites. Female Anopheles stephani. When it bites a healthy individual, the sporozoids from the mosquito enters into a healthy individual and it causes malaria. It infects the liver and ultimately all the red blood corpuscles will be deformed
and the disease will be caused, leading to the death of the individual. That was what happening in Vietnam War. So nobody was able to treat the soldiers. No treatment was available at that time. So next slide, please. So in 1969, a Chinese scientist by the name, she's a woman, her name is TNOU. She was asked to search for anti-malarial drugs from various sources. She scanned so many medicinal plants to check for the possibility of a cure for malaria. She read so many traditional Chinese documents, and she researched on so many plants. Around 2,000 plants she studied. She purified different compounds. She formed different combinations and tried. And ultimately, she was able to find artemisinin. Artemisinin is a compound found in Artemisia annua. So artemisinin is found in Artemisia annua. That particular compound was a panacea for malaria. Established in 1971, the curative properties of artemisinin. She was awarded only recently Nobel Prize for Medicine in 2015. Next slide, please. So from the traditional scripts, she identified Artemisia annua. She purified artemisinin, and now this artemisinin is serving as a first line and second line level of treatment for malaria as per the recommendations of World Health Organization. Next slide, please. So this is the allopathic medicine, now in synthetic form, available as an anti-malarial drug. We all know that Chincona is also an anti-malarial drug. Similarly, this is available as a drug. எதுக்காக நான் இதை இந்த இடத்துல சொல்கிறேன்னா, நாம் பெருசாக நினச்சிட்டு இருக்க அலோபதியில் இருக்கக்கூடிய பல மெடிசின்ஸ் எங்கேருந்து வந்திருக்கு? இது மாதிரி ரிசர்ச்லேருந்து லீட் காம்பவுண்ட்ஸாக சிந்தசிஸ் ஆகி அதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அலோபதியும் ஒரு விதத்தில் எங்கேருந்து வந்தது தான்? நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசின்லேருந்து வந்தது தான். சித்தாலேருந்து வந்தது, ஆயுர்வேதாலேருந்து வந்தது, நம்மளோட ட்ரைபல் மெடிசின்ஸ்லேருந்து எடுத்து வரப்பட்ட ஒரு விஷயந்தான். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இது ஒரு கேஸ் ஸ்டடி. அதே மாதிரி இப்போது ஆர்டெமிசினின் பார்த்தோன்னு வைங்களேன், எவ்வளோ ஸ்பீஷீஸ் இருக்குது? ஸோ ஆர்டெமிசினின் ஆர்டெமிசியா ஆனுவலேருந்து மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வி ஹவ் சீன். இதில் ஆர்டெமிசியா இந்தியாவில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீஷீஸ் பார்த்திங்கன்னா இத்தனை ஸ்பீஷீஸ் இருக்குது. ஆர்டெமிசியா ஆபிசிந்தம்லேருந்து ஆரம்பித்து நிறைய ஸ்பீஷீஸ் இருக்குது. அப்போது ஆர்டெமிசினின் இஸ் ஃபவுண்ட் பர்டிகுலர்லி இன் ஆர்டெமிசியா ஆனுவா அலோன். இப்போது இந்த பிளான்ட்டில் எது வந்து ஆர்டெமிசியா ஆனுவா அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ராப்பராக ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணணும். ஸோ ஐடென்டிஃபிகேஷன் பிகம்ஸ் த prime most importance now. Next slide, please. Some of the common Artemisia species found in Tamil Nadu. இது வந்து Artemisia abysinthum, மருந்து மாசிப்பத்திரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இது வந்து மாசிப்பத்திரி. அண்டர் சைட் ஆஃப் த லீவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் ஷேட் இல்லாமல் இருக்கணும். அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கேரக்டர். இது வந்து ஆர்டெமிசியா நீலகிரிக்கா, மாலையிலலாம் வச்சு கட்டுறது. தே யூஸ் திஸ் ஃபார் பேக்கிங் கார்லண்ட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆர்டெமிசியா நீலகிரிக்கா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இதுதான் மறிக்கொழுந்து, ஆர்டெமிசியா பேலன்ஸ். இப்போ இது எதுலேயுமே எது இல்லை, ஆர்டெமிசினின் வந்து க்யூர் பண்ணக்கூடிய அளவு குவான்டிட்டி இல்லை. அப்போது ஒரு ஆர்டெமிசியா ஸ்பீசிஸை எடுத்து அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னாலே அதில் அந்த க்யூரேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குமானா இருக்காது. அப்போது நம்ம என்ன செய்யணும், மெடிசினல் பிளான்ட்டுக்கு யூசேஜ் அதிகமாக இருக்குது, அதைத்தான் அலோபதிக் மெடிசன்லேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க லீட் காம்பவுண்டாக.
ஆனால் எது இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது, ப்ராப்பர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் த மெடிசினல் பிளான்ட். தட் இஸ் வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆர்டிமிசியா ஆனுவா பிளான்ட். ஸோ இந்த பிளான்ட்டில் தான் ஆர்டிமிசனின் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய குவாலிட்டிஸில் it is available. So next slide please. Another case study that is also from earlier years. So now 1876 la McLagan இல்லை சார், அது ஒரு டேப்லெட்டாக நம்ம சாப்பிட்றோம். ஆஸ்பிரின் சார் டெய்லி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. ஸோ ஆஸ்பிரின் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க? ஹை பிளட் ப்ரெஷர், ஹார்ட் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ், ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ், பெயின் அனால்ஜெசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், பெயின் கில்லராக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயத்துக்கு நாம் டாக்டர்கிட்டேருந்து அலோபதிக் டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய ஒரு மருந்து தான் என்னது? ஆஸ்பிரின். அந்த ஆஸ்பிரின் ஆர்டிமிசினின் மாதிரி ஒரிஜினலாக எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி ருமேட்டிசம்க்கு அகேன்ஸ்டாக தான் இதோட ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க பேப்பரில், ஆன்செட்டில். அதன் பிறகு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். So this was the original paper, treatment of acute rheumatism by salicin. Next slide please. So அந்த அசிடைல் சாலிசிலிக் ஆசிட் ஒரிஜினலாக ஃபஸ்ட்டு ரிசர்ச் பண்ணப்போ எங்கேருந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வில்லோ ட்ரீயோடைய bark and leaves. So salicylic acid was first isolated from the bark and leaves of willow tree, Salix alba. அதோட லீஃப்லையும் பார்க்லேருந்து எடுத்து தான் அசிடைல் சாலிசிலிக் ஆசிட் அதை வந்து அசிடைலேஷன் பண்ணி பிறகு இன்றைக்கி நாம் எல்லா டாக்டரும் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் செல்லிங் ட்ரக்ஸுன்னு அது அந்த டாப் ட்ரக்ஸ் லிஸ்ட்டில் ஆஸ்பிரினும் இருக்குது. எங்கேருந்து வந்துச்சு அந்த ட்ரக்கு? பிளான்ட்லேருந்து வந்துச்சு. அந்த ட்ரக் எங்கேருந்து வந்துச்சு? இட் கேம் ஃப்ரம் அ பிளான்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ மெனி டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெடிசினல் பிளான்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பிளான்ட்டில் மட்டும் இருக்காது. தட் ட்ரக் வில் பி ஃபவுண்ட் இன் ரிலேட்டட் ஸ்பீஷீஸ் ஆர் ஈவன் சம்டைம்ஸ் இன் அன்ரிலேட்டட் ஸ்பீஷீஸ் ஆல்சோ. ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க, சில சமயம் வந்து சார் வந்து பேசிகிட்டு இருந்தார், நான் வந்தப்போ அப்போ தான் வின்பிளாஸ்டின், வின்கிறிஸ்டின், அதுவும் இதே கேஸ் ஸ்டோரியில் வரக்கூடியது தான். இப்போ என்ன செய்கிறாங்க, ரிசர்ச்சர்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய ஃபீல்டு அப்படியே ஓப்பனாகவே இருக்குது. என்ன ஓப்பனாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிளான்ஸும் எண்டோஃபைட்டிக் ஃபஞ்சையும் பல காலமாக எவல்யூஷனில் ஒன்றாவே கோஎக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்டுருக்கு. த எண்டோஃபைட்டிக் ஃபஞ்சை அண்ட் angiosperm plants are coexisting for several generations. அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா, ரெண்டுக்கும் இடையில் ஹரிசாண்டல் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் நடந்து நிறைய எண்டோஃபைட்டிக் ஃபஞ்சை மெடிசினல் பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பயோஆக்டிவ் காம்பவுண்டை தட் எண்டோஃபைட்டிக் ஃபஞ்சை இட்ஸ் ஸ்டார்டிங் டு செக்ரேட். ஸோ சாலிக்ஸ் ஆல்பா வளர்கிறதுக்கோ நிறைய பேக்லிடாக்சல்னு ஒரு காம்பவுண்ட், ஆன்டி கேன்சர் காம்பவுண்ட் இருக்குது. டாக்ஸஸ் பிரேவிஃபோலியாலேருந்து எடுக்கிறாங்க, டாக்ஸஸ் பக்கேட்டாலேருந்து எடுக்கிறாங்க, இல்லை ஜிம்னோஸ்போம்ஸு. இட் வில் டேக் லாங் இயர்ஸ் டு க்ரோ. அப்போ அதுலேருந்து பார்க்கை எடுத்து அதுலேருந்து ட்ரக்ஸை எடுத்து இருக்கக்கூடிய நெசசிட்டிக்கு எல்லாருக்கும் ட்ரக்ஸை சப்ளை பண்ண முடியுமானா முடியாது. அப்போது இந்த மாதிரி எண்டோஃபைட்ஸ் மூலம் லேப் கல்ச்சர்ஸில், கண்டினியூஸ் கல்ச்சர்ஸில், ஃபெர்மெண்டாஸில், பயோரியாக்டர்ஸில் நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய குவான்டிட்டியில் இந்த பயோஆக்டிவ் காம்பவுண்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி என்னதான் வில்லோவில் அந்த காம்பவுண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை ஆனாலும் ஃபஸ்ட்டு பியூரிஃபை பண்ணி எடுத்தது ஸ்பைரையா சாலிசிஃபோலியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பிளான்ட்லேருந்து. இட் வாஸ் ஐசோலேட்டட் பை அ பாயர் சயின்டிஸ்ட் ஃபெலிக்ஸ் ஹாஃப்மன் இன் த இயர் 1897. இதுக்கப்புறம் நிறைய பேரோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருந்தது. அதெல்லாம் ப்ராக்ரஸ் ஆகி தான், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ், ப்ராக்ரஸ் ஆகி தான் இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய அந்த ஆஸ்பிரினா மாறி இருக்கு. ஸோ ஆயுர்வேதா, சித்தா, யுனானி, நேச்சுரோபதி ஆர் அதர் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மெடிசின், இங்கே மட்டும் மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆகலை. அலோபதியில் வரக்கூடிய மெயினான ட்ரக்ஸ் எல்லாமே எங்கேருந்து தான் வருது? பிளான்ட்ஸில் என்ன வருது. ஸோ எல்லாத்துக்குமே மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ் தான் காரணம். எல்லாத்துக்குமே ப்ராப்பராக மெடிசினல் பிளான்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணுற ஸ்கில்லு நீங்கள் ஒரு பயாலஜிஸ்டாக இருந்தால் அது அவசியம். அது எப்படிங்கிறத பார்ப்போம். கிளாசிக்கலாக எப்படி மெடிசினல் பிளான்ட்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க, மாடர்னாக எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணிகிட்ருக்காங்க, மாடர்ன் மெத்தட்ஸை பயன்படுத்தி
கிளாசிக்கல் மெத்தட்ஸை ரீப்ளேஸே பண்ணிடலாமா முடியாதா அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷன்லாம் டாக்கோட முடிவில் தான் நமக்கு வந்து தெரிய வரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். பிளான்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஏன் ஒய் இட் இஸ் ஸோ மச் இன்ட்ரிகேட், ஒய் இட் இஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் அப்படின்னா சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம். நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. லெட் அஸ் see few examples. Yes, next slide please. For example, these are two species of solanum. இது என்ன பிளான்ட்னு யாரோ ஐடென்டிஃபை பொட்டானிக்கல் நேம்? சுண்டக்காய். சுண்டக்காயோட பொட்டானிக்கல் நேம் சொலானம். எஸ் வெரி குட். சொலானம் டார்வம். சொலானம் டார்வம். இது இதுவும் டார்வம் தானா? கண்டங்க தெரியும். எஸ் எஸ் சார் ப்ளீஸ். இன்ஃபெக்டட் பை ஃபங்கையில் அதோட சர்ஃபேஸில் வந்து ஸ்டெல்லேட் ஹேர்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? ஃபீல்டுலேயே பார்த்துருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா எதுவும்? ஓகே. ஏன்னா திஸ் இஸ் சொலானம் டார்வம். இந்த ஸ்பீஷீஸ் வந்து சொலானம் எரியாந்தம். நான் ஒரு பேப்பர் நியூஸ் சொல்கிறேன், அது உங்களால் ரீகால் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் நம்மளுடைய தமிழ் டெய்லிஸில் ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு. என்னென்னா, சாலை பணியாளர்கள் வந்து என்ன செய்கிறாங்க, கோயம்புத்தூரில் சாலை பணியாளர்கள் அந்த ரோட் லேயிங் ஒர்க்லாம் பண்ணுறாங்க. சாயந்தரம் ஆகுது. சாயந்தரம் ஆனோடனே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போய் இந்த சுண்டைக்காயை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து அவங்க வந்து குக் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க. அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அவங்க வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு சாயந்தரமாக தான் போய் தே ஆர் கலெக்டிங் த ஃப்ரூட்ஸ் only in the evening, so sunlight is very much dim, so they could slightly observe the characters superficially. அப்சர்வ் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து சுண்டைக்கான்னு நினச்சிட்டு சமைச்சு சாப்பிட்றாங்க. ஆனால் அவங்க சமைச்சு சாப்பிட்டது இந்த ஸ்பீஷீஸ் சொலானம் எரியாந்தம். இது ஒரு சிலருக்கு ஹைப்பர் அலர்ஜிக் இன்ஃப்ளமேட்ரி. இதில் சாப்பிட்ட ஒரு 3லேருந்து 4 பேர் அடுத்த நாள் இறந்து போய்ட்றாங்க. இட்ஸ் எ பேப்பர் நியூஸ், நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதை தமிழ் என்ன சொல்கிறாங்க, காட்டு சுண்டக்காய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் இது அலர்ஜி கிடையாது. ஒரு சிலருக்கு வந்து தே ஆர் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் டு திஸ் பர்டிகுலர் ஃப்ரூட். ஸோ மெடிசினல் பிளான்ட்டு மெடிசினல் யூசஸ்ங்கிறது லைஃப் சேவிங்காகவும் இருக்கும். ப்ராப்பராக ஐடென்டிஃபை யூஸ் பண்ணலன்னா தட் இட் செல்ஃப் வில் பிகம் லைஃப் த்ரெட்டனிங். ஸோ பொதுவாகவே ஆயுர்வேதா சித்தாலெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க, சேஃப் டு யூஸ் வித்தவுட் எனி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு மொத்தமாக அந்த மெடிசினல் சிஸ்டத்துக்கே சொல்கிறாங்க. கிளைஸ்டாந்தஸ் கோலினஸ் அப்படின்னு சொல்கிற பிளான்ட் டுவன்டலை வெரி பொட்டன்ட் பாய்சனஸ். ஆயுர்வேதிக் ஃபார்முலேஷன்ஸில் டினோஸ்போரா கார்டிஃபோலியா, என்ன தமிழ் பேர், சீந்தில் கொடி. வெரி குட். சீந்தில் கொடியை வந்து மருந்தாக சாப்பிட்டா அது லிவரை வந்து பாதிக்குது அப்படின்னு நிறைய டாக்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஆனால் டினோஸ்போரா கார்டிஃபோலியாவில் அந்த ட்ரக்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணுற கம்பெனி உண்மையான டினோஸ்போரா கார்டிஃபோலியா ஸ்பீஷீஸ்க்கு இடையில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. லென்டிசெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறது தான் டினோஸ்போரா கார்டிஃபோலியா. இன்னொரு ஸ்பீஷீஸில் அந்த லென்டிசெல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். அந்த ஸ்பீஷீஸ் இஸ் ஹைலி பாய்சனஸ். இது ஹிப்பாட்டோ ப்ரொடெக்டிவ். அந்த ஸ்பீஷீஸ் வந்து லிவரை வந்து டீக்ரேட் பண்ணும், டினோஸ்போரா மலபாத்திரிக்கம். ஸோ அதனால் நம்ம கரெக்டான ஸ்பீஷீஸை ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. மைன்யூட் கேரக்டரில் டிஃப்ரென்ஸ் ஆனால் கூட எந்த பிளான்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுதோ அந்த பிளான்ட்டே வந்து டீக்ரேட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் சொன்னால் தான் நமக்கு அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறப்போ அந்த மெத்தடை நம்ம கவனமாக கவனிப்போம். அதனால தான் வந்து எதுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயத்தை பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம லேசாக எலாபரேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அப்போ எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸும் போல் அகெயின் அனதர் எக்ஸாம்பிள், ஃபிலாந்தஸ் அமேரஸ். ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய டே டு டே வீட்டில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு செடி. என்ன செடி? ஃபிலாந்தஸ் அமேரஸ். ஃபிலாந்தஸ் அமேரஸ்ங்கிறது என்ன செடி? கீழாநெல்லி. ஸோ ஃபிலாந்தஸ் அமேரஸ்ங்கிறது கீழாநெல்லி. அதில் 2 காம்பவுண்ட் இருக்குது, லிக்னான்ஸ்னால் ஃபினாலிக் டெரிவேட்டிவ்ஸு. 2 லிக்னான் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஃபிலாந்தின், இன்னொன்று வந்து ஹைப்போஃபிலாந்தின். ரிசர்ச்சில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபிலாந்தின்க்கும் ஹைப்போஃபிலாந்தின்க்கும் ஹிப்பாட்டோ ப்ரொடெக்டிவ் ரோல்
அதிகமாக இருக்கிறதா, அதர் லிக்னான்ஸும் இருக்குது. அந்த லிக்னான்ஸை விட ஃபில்லாந்தினுக்கும் ஹைப்போஃபில்லாந்தினுக்கும் தான் வந்து ப்ரொடெக்டிவ் ரோல் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது இது ஒரு ரீசன்ட் 2020 வந்த பேப்பர். இப்போ ஃபிலாந்தஸ் ஸ்பீஷிஸ் நிறைய ரிலேட்டட் ஸ்பீஷிஸ் எடுத்து பார்த்தா ஃபிலாந்தஸ் அமேரஸில் தான் என்ன இருக்குது, அந்த இதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஆனால் எதையாவது ஒன்று கீழா நெல்லின்னு எடுத்து சாப்பிட்டோன்னா எது சரியாகாது, ஜாண்டிஸ் சரியாகாது. ஸோ கரெக்டான கீழா நெல்லி எடுத்து சாப்பிட்டா தான் ஜாண்டிஸ் வந்து சரியாகும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இது வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள். இந்தியாவில் ஃபிலாந்தஸ்ன்னு போட்டு நீங்கள் கூகுள் ஸ்காலரில் போய் பிடிஎஃப் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேப்பர் வரும். எதில் வருதுன்னா ஃபிலாந்தஸ் நிரூரியில் வருது. ஃபிலாந்தஸ் நிரூரியில் நிறைய கிளினிக்கல் ஸ்டடீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில். ஆனால் இது வந்து பிளான்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஆன்லைன் கியூ பொட்டானிக்கல் கார்டனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேஜு. இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த பிளான்ட்டு வேர்ல்டில் எந்தெந்த இடத்துல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும். ஒரு பிளான்ட்டோட நேமு கொடுத்து பிளான்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஆன்லைனில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா குளோபலாக அது எங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கோ அது க்ரீன் கலரில் காமிக்கும். இங்கே இந்தியாவில் எங்கேயாவது ஃபிலாந்தஸ் நிரூரி இருக்கா? ஆனால் இந்தியாவில் நிறையா பப்ளிகேஷன் இருக்குது ஃபிலாந்தஸ் நிரூரியில். ஆனால் இந்தியாவில் ஃபிலாந்தஸ் நிரூரி தான் இல்லை. ஸோ மிஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு ஒரு கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபிலாந்தஸ் நிரூரி. இந்தியாவில் இருக்கிறது ஃபிலாந்தஸ் அமேரஸ். ஃபிலாந்தஸ் அமேரஸில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு பப்ளிகேஷன்லாம் எதில் பண்ணிட்டாங்க, ஃபிலாந்தஸ் நிரூரியில். ஸோ பயோடெக்னாலஜிலையும் மைக்ரோபயாலஜிலையும் பயோகெமிஸ்ட்ரிலையும் இருக்கிறவங்க ஒர்க்குக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. பட் ப்ராப்பர் பிளான்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தராதனால தான் இந்த நிலைமை. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபிலாந்தஸ் நிரூரி. இட் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் இன் இந்தியா. பட் இப்போது சில இடங்களில் தே ஹேவ் இன்ட்ரடியூஸ்டு. எல்லாமே இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிருக்கிற மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கொஞ்சம் இடங்களில் ஃபிலாந்தஸ் நிரூரி இன்ட்ரடியூஸ்டு ஸ்பீஷீஸாக இருக்குது. இன் நேச்சுரல் கண்டிஷன்ஸ் வி ஹாவ் ஒன்லி ஃபிலாந்தஸ் அமேரஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இது ஒரு ஃபிலாந்தஸ் ஸ்பீஷீஸ், ஃபிலாந்தஸ் ரெட்டிகுலேட்டஸ். இது எல்லாமே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீஷீஸு. இதில் எதையாவது எடுத்து நம்ம கீழா நெல்லின்னு சாப்பிட்லாம். ஆனால் ஒரே ஒரு ஸ்பீஷீஸ்க்கு மட்டும்தான் ஜாண்டிஸை க்யூர் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இது பெரிய நெல்லி, இதுவும் ஃபிலாந்தஸ் எம்பிளிகா, அதர்வைஸ் எம்பிளிகா ஆஃபிஸ்னாலிஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ சின்ன நெல்லிக்கா, ஃபிலாந்தஸ் ஆசிடஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபிலாந்தஸ் விர்கேட்டஸ். இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பிளான்ஸ் எல்லாமே நம்ம லோக்கலில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் தான், எல்லாம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து எடுத்து தான். ஃபிலாந்தஸ் விர்கேட்டஸ். இது உங்கள் ஊரோட பேரே இருக்குது, நம்ம ஊரோட பேரே சேர்ந்து இருக்குது. என்னது? ஃபிலாந்தஸ் மெட்ராஸ் பட்டன்சிஸ். ஃபிலாந்தஸ் மெட்ராஸ் பட்டன்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில். இது ஃபிலாந்தஸ் மெட்ராஸ் பட்டன்சிஸ். இது ஃபிலாந்தஸ் ரொட்டண்டிஃபோலியஸ், திருவள்ளத்துலேருந்து எடுத்தது. ஃபிலாந்தஸ் ரொட்டண்டிஃபோலியஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இது வந்து ஃபிலாந்தஸ் சந்திரபோசி, கொல்லிமலையிலேருந்து எடுத்தது. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஃபிலாந்தஸ் லாவி, விழுப்புரத்தில் எடுத்தது. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஃபிலாந்தஸ் மிர்டிஃபோலியஸ், பத்மநாபபுரத்தில் எடுத்தது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது வந்து ஃபிலாந்தஸ் வைட்டியானஸ், ஃபிலாந்தஸ் வைட்டியானஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இது வந்து ஃபிலாந்தஸ் டென்யூலஸ், ஃபிலாந்தஸ் டென்யூலஸ். இது வந்து ஃபிலாந்தேசி ஃபேமிலியிலே வரக்கூடிய இன்னொரு பிளான்ட்டு, பட் பார்க்குறதுக்கு ஃபிலாந்தஸ் எஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். அடுத்ததாக இன்னும் ரெண்டு க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷீஸ். ஒன்று வந்து ஃபிலாந்தஸ் ஃப்ரட்டர்னஸ், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலாந்தஸ் அமேரஸ். இத்தனை ஸ்பீஷீஸ் பார்த்தோம்ல, இது எல்லாமே ஃபிலாந்தஸ் ஸ்பீஷீஸ் தான். ஆனால் ஃபிலாந்தஸ் அமேரஸ் மட்டும்தான் it will be able to cure jaundice. All other species won't cure jaundice because Phyllanthus amarus only has those two compounds, phyllanthine and hypophyllantine. அடுத்தது மிகப்பெரிய ஒரு மிஸ்டேக் எல்லாரும் பண்ணக்கூடியது, இந்த ரெண்டையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது. இது ஃபிலாந்தஸ் ஃப்ரட்டர்னஸ், இது ஃபிலாந்தஸ் அமேரஸ். ரெண்டு கடையில் எந்த இடத்துல சேஞ்ச் வருதுன்னு பாருங்கள். லீஃபெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், லீஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், ஹைட்டு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், ஸ்டெம்மோட டெக்ஸ்சர் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், எல்லாமே லீஃபோட கலர் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் ஃபிலாந்தஸ் ஃப்ரட்டர்னஸில் ஃபிலாந்தின் அண்ட் ஹைப்போஃபிலாந்தின் இல்லை, ஃபிலாந்தஸ் அமேரஸில் இருக்குது. என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபிலாந்தஸ் ஃப்ரட்டர்னஸ் இது மேல் ஃப்ளவர்ஸ் தனியாகவும் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் தனியாகவும் இருக்கும் ரெண்டு ஸ்பீஷீஸ்லையுமே. இந்த பிளான்ட்டில் காம்பவுண்ட் லீஃபில் கீழ் மேல் ஃப்ளவர்ஸும் மேல் பகுதியில் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸும் இருக்கும். ஸோ ஃபிலாந்தஸ் ஃப்ரட்டர்னஸ்
is a herb with compound leaves. In the compound leaves, அந்த இது மேலும் ஃபீமேலும் ஒரே ஆக்சிலில் இருக்குது. இதில் கீழே மேல் ஃப்ளவர் இருக்கும், மேலே ஃபீமேல் ஃப்ளவர் இருக்கும். அப்படி கண்டுபிடிச்சாதான் அந்த ஃபிலாந்தஸ் அமேரஸ் எதுங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அப்போது நம்ம ப்ராப்பரான ஐடென்டிஃபிகேஷன் ப்ராப்பரான மெடிசினல் பிளான்ட்டை எடுத்து யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே கீ, இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, டைகாட்டமஸ் கீன்னு சொல்லுவாங்க. தே சே இட் அஸ் டைகாட்டமஸ் கீ. It will have two, just like Tirukkural, this also will have a couplet where opposite statements will be there in each couplet, contraries in each couplet. So using that and morphological into that. Next slide please. இப்போ classical methods of identification ஒரு rush up பண்ணி ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன். எஸ், கிளாசிக்கலாக என்ன செய்யலாம்? நான் வந்து I am studying molecular biology, I am studying genetic engineering, I am doing biochemistry, microbiology. I am not at all introduced to plant taxonomy and identification procedures. But for my research, I am doing a work related to plants. I am using that as the plant material. I want to identify it properly because whenever you want to submit a publication to Scopus journals or Science Citation Index extended journals, what they ask immediately is, if you have done the work on a plant, what they ask is you supply the document where you have submitted the particular plant to a herbarium. What is the authentication number? So that is what they ask when you go for a publication in Scopus journal or a Science Citation Index extended journal. So you identify that plant, prepare a herbarium sheet for that plant and submit it to a recognized herbarium and get a number, voucher specimen number. That voucher specimen number you have to indicate in that research paper. So that is a must. So for that what you can do is, நம்ம வேறு பிரான்ச் படித்தாலும் இதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்காமல் என்ன செய்யலாம், இந்த மாதிரி ஒரு ஹெர்பேரியம் ஸ்பெசிமனை ப்ரிப்பேர் பண்ணி எந்த பிளான்ட்டில் நம்ம ரிசர்ச் பண்ண போகிறோமோ அதில் ரெடி பண்ணி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ், கொண்டு போய் நிறைய ஹெர்பேரியம்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பிக்கஸ்ட் ஹெர்பேரியம், ஹெர்பேரியம் ஆஃப் த இந்தியன் பொட்டானிக்கல் கார்டன், அதான் சென்ட்ரல் நேஷ்னல் ஹெர்பேரியம் ஹவுராவில் சொல்கிறாங்க. அப்படி இல்லாமல் நிறைய ரீஜனல் ஹெர்பேரியம்ஸ் இருக்குது. கோயம்புத்தூர்லேயே பொட்டானிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஒரு ஹெர்பேரியம் இருக்குது. சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ் ட்ரிச்சியில் ஒரு ஹெர்பேரியம் இருக்குது, அதோட பேர் வந்து ராப்பிநாட் ஹெர்பேரியம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஹெர்பேரியமில் அந்த நீங்கள் ஹெர்பேரியம் ஷீட்டை கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ப்ராப்பராக அது என்ன ஸ்பீஷின்னு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணி they will give you a voucher number. Only by indicating that voucher number you can go for a publication in high impact journals. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யலாம். இது நம்பர் 1 மெத்தட். ஸோ இதுக்கு எதையுமே கற்றுக்காமல் என்ன செய்யலாம், இந்த மெத்தடில் ஸ்பெசிமனை ரெடி பண்ணி மட்டும் கொண்டு போய் ஏதாவது ஒரு ஹெர்பேரியம் நம்ம சொன்ன ஹெர்பேரியத்தில் கொடுத்து அவங்க தேர் taxonomists are there, they will identify the plant, they will give the name of the plant and they will also give a number for you. Next slide please. ஸோ இதுதான் அந்த சதர்ன் ரீஜனல் சென்டர் கோயம்புத்தூர். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இது வந்து கீ, இது ஒரு கிளாசிக்கல் மெத்தட் ஆஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன். 2 விதமான கீ இருக்குது. ஒரு கீ பேர் வந்து பிராக்கெட்டட் கீ, இன்னொன்று வந்து இண்டென்டட் கீ. 2 கீயுமே வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பர்பஸ்க்காக இருக்கக்கூடிய ஒரே டூல், பட் தே ஆர் ரெப்ரசன்டட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். தே ஆர் ஜஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன். ஓகே, இதில் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ கைனேஷியம் கார்பல்ஸ்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படின்னா, கார்பல்ஸ் நிறைய கார்பல்ஸ் இருக்குன்னா 2வது நம்பருக்கு போ அப்படின்னு அர்த்தம். இதில் கைனீஷியம்லாம் யுனைட்டடாக இருக்குது, கார்பல்ஸ் வந்து இது ஃப்ரீயாக இருக்குது, இதில் கார்பல்ஸ்லாம் யுனைட்டடாக இருக்குது அல்லது தனியாக இருக்குது அப்படின்னா 5ஆம் நம்பருக்கு போன்னு அர்த்தம். 2ஆம் நம்பருக்கு போய் பார்த்தோம்னா, நம்ம எடுத்துக்கிட்ட பிளான்ட்டில் கார்பல் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு அப்படின்னா 2ஆம் நம்பருக்கு போகணும். 2ஆம் நம்பரில் பிளான்ட் டெரஸ்ட்ரியலாக இருந்தால் நெலும்போசி அல்லது பிளான்ட் அக்வாட்டிக்கா, இந்த மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணி போய் நம்ம என்ன செய்யலாம், ஒரு பிளான்ட்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் நம்மளாவே. இதுக்கு பேர் வந்து கீ. 2 டைப் ஆஃப் கீ இருக்குது, பிராக்கெட்டட் கீ, இண்டென்டட் கீன்னு பேர். இந்த கீஸ், எஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இது வந்து ஃப்ளோரா ஆஃப் பிரசிடென்சி ஆஃப் மெட்ராஸ். தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ளோரா விச் ஹஸ் டேக்கன் த லைஃப் ஆஃப் கேம்பிள் இட் செல்ஃப். நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு தடவையாவது அதை பார்க்க வேண்டிய புத்தகம், ஃப்ளோரா ஆஃப் பிரசிடென்சி ஆஃப் மெட்ராஸ். 3 வால்யூமில் இருக்குது, 3 வால்யூம் புக்கு. அது எழுதும்போது பாதி புக்கு எழுதிட்டு இருக்கும்போது கேம்பிள் ஹி பாஸ்ட் அவே
மீதி புக்கை அவங்க ஒய்ஃபு இதுக்காக ஸ்பெஷல் அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ண ஒரு புக்கு. ஸோ அந்த புக்கில் ஆரம்பத்திலே இருக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் கீ டு த ஃபேமிலிஸ் அப்படின்னு. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் கீ டு த ஃபேமிலிஸ்னால் நம்மக்கிட்ட ஒரு மெடிசினல் பிளான்ட் இருக்குது. முதல்ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா அது எந்த ஃபேமிலியை சேர்ந்த பிளான்ட்டு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். மொதல் விஷயம் அது. ஃபேமிலியை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபேமிலி வைஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த ஃப்ளோராவில் இருக்கும். அடுத்ததாக அந்த ஃபேமிலிக்கு போகணும். ஃபேமிலிக்குள்ளே போனோன்னே ஜெனிரா கீ இருக்கும், ஜெனிரா லெவல் கீ இருக்கும். அந்த கீயை பயன்படுத்தி அந்த பிளான்ட் எந்த ஜீனஸை சேர்ந்ததுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அடுத்ததாக அந்த ஜீனஸ்குள்ளே போகணும். அந்த ஜீனஸ்குள்ளே போகணுன்னா ஸ்பீஷீஸ் லெவல் கீ இருக்கும். அந்த ஸ்பீஷீஸ் லெவல் கீயை பயன்படுத்தி நம்ம மெடிசினல் பிளான்ட்டு அதோட ஜீனஸ் நேம் இது தான், ஸ்பெசிஃபிக் எபித்தட் இது தான் அப்படின்னு நாம் கண்டுபிடிக்கலாம். இதுதான் ஃப்ளோராவை பயன்படுத்தி ஒரு மெடிசினல் பிளான்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய மெத்தடு. இதுதான் கிளாசிக்கல் மெத்தடு. இதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்த பிறகும் கூட ரிலையபிள் மெத்தட். திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் ரிலையபிள் மெத்தட். ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலம் நிறைய ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணலாம். ஃபிலாந்தஸ் ஃப்ரெட்டர்னஸ்க்கும் அமேரஸ்க்கும் நான் எங்கே சேஞ்ச் சொன்னேன்? ஃப்ளவர்ஸ் கீழே எப்படி இருக்குது மேலே எப்படி இருக்குதுங்கிற ஒரு மைன்யூட் டிஃப்ரென்ஸில் ஸ்பீஷீஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வருது அப்படின்னு நான் சொன்னோம். அந்த அளவுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வளர்ந்துருச்சான்னு நம்ம பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இது இங்கிலீஷில் தான் எல்லாமே சொல்லி எல்லா கேரக்டர்ஸும் இருக்குது. தமிழில் எப்படி சாதாரண மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மொழி. தாவரங்கள் அனைவருக்குமானது. தாவரங்கள் தாவரவியல் படிக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமே கூட சொந்தம் கிடையாது. அது எல்லாருக்கும் பொதுவானது. எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நாலேஜ் தான் இது ஆக்சுவலி. அப்போது தமிழில் புத்தகம் இருக்குது, மைய கலவகை தாவரவியல்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது. ரெவரண்ட் ஃபாதர் பிட்டோ, என்னுடைய வாத்தியார், பரிமேலழகர் சாருடைய வாத்தியார் ரெவரண்ட் ஃபாதர் பிட்டோ, அவர் எழுதின புத்தகம் சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜில் ராப்பினாட் ஹெர்பேரியத்தில் எழுதினது மைய கலவகை தாவரவியல். அந்த புத்தகத்தில் தமிழ்லேயே இருக்குது இந்த கீ. ஃபேமிலி லெவல் கீ இருக்குது, ஜீனஸ் லெவல் கீ இருக்குது, ஸ்பீஷீஸ் லெவல் கீ இருக்குது. அதில் தமிழ்லேயே சொல்லுவாங்க. ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய செடி இன்னொரு இடத்துல எடுத்திங்கன்னா லீஃபில் லேசாக டிஃப்ரென்ஸ் வரும், கலரில் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் வரும். அதை நியூ ஸ்பீஷீஸாக நம்ம சொல்லிட முடியாது. நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு ஃப்ளோராவும் ஒரு லைஃப் லாங் டெடிக்கேஷனால் வந்தது. இது ஃபஸ்ட்டு வந்த ஃப்ளோரா ஆஃப் பிரிட்டிஷ் இந்தியா வால்யூம் 1 to 7. இது ஜோசப் டால்டன் ஹூக்கர், உங்கள் எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பென்தம் அண்ட் ஹூக்கர்னு 2 பேரை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதில் அந்த ஹூக்கர்னு சொல்லக்கூடிய ஜோசப் டால்டன் ஹூக்கர் எழுதினது எல்லாமே அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்குது, நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஃப்ளோரா ஆஃப் பிரிட்டிஷ் இந்தியா வால்யூம் 1 to 7. நான் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னேன்? ஃப்ளோராஸில் கீ இருக்குன்னு சொன்னேன், அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொன்னேன். இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான ஃப்ளோராஸை இப்போ பார்ப்போம். எஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இதுதான் நான் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன். ஃப்ளோரா ஆஃப் பிரசிடென்சி ஆஃப் மெட்ராஸ். Flora of Presidency of Madras. Many of the names have changed. This was published in 1920s, 1930s. The publication got consummated. So, but still, this is a major resource book for a taxonomist. So, this is Flora of Presidency of Madras, 3 volumes. Author is Gamble. For 3rd volume alone, Gamble and Fisher have written that. Next slide, please. So, Botanical Survey of India, they have published many floras and fascicles. Next slide, please. So this is Flora of India. Flora of India, it is not a completed work even now. For example, volume 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 23, இந்த மாதிரி ஒரு கண்டினியூட்டி இல்லாமல் டிஸ்கண்டினியூஸாக தான் இந்த வால்யூம்ஸ் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு. மீதி வால்யூம்ஸ் எல்லாம் இன்னுமே ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய செவரல் பிளான்ஸ் இன்னும் ஐடென்டிஃபிகேஷனே ஆகாமல் இருக்குது. This is Flora of India. Several volumes are there, published by Botanical Survey of India. Next slide, please. அடுத்தது இதை விட ஷார்ட்டாக இருக்கக்கூடிய சில ஃப்ளோராஸ் இருக்குது, அதுவும் பொட்டானிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவில் பப்ளிஷ் ஆகுது. ஃபேசிக்கல்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளோரா ஆஃப் இந்தியா, ஃபேமிலி வைஸ் இருக்கும் அதில். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இதான் ஃபேசிக்கல்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோரா ஆஃப் இந்தியா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். அடுத்தது நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃப்ளோராஸ் இருக்குது. இது பிஎஸ்ஐ பப்ளிகேஷன்ஸாகவே இருக்குது. ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட், எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும், இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் என்ன ஃப்ளோரா இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களான்னா நோ. ஒரு சில டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்க்கு இருக்குது. ஃப்ளோரா ஆஃப் ஆக்ரா, ஃப்ளோரா ஆஃப் அகோலா, பன்ஸ்வாரா, இந்த மாதிரி ஒரு சில டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்க்கு தே ஹேவ் டவுட். ஸோ தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃப்ளோரா. இதோட பப்ளிகேஷன் பொட்டானிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவோட பப்ளிகேஷன். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். திஸ் இஸ் ஃப்ளோரா ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால். இதெல்லாம் ரீசெண்டாக வந்த புத்தகங்கள், 2019. நாட் ஒன்லி ஒரு ஸ்டேட்டு, நேஷன், டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் தான் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு தாலுக் லெவலில்,
ஒரு நேஷ்னல் பார்க்கு, ஒரு பயோஸ்பியர் ரிசர்வ், லேக் ஏரியா, ஒரு வெட்லேண்ட் ஏரியா, இந்த மாதிரி ஒரு we can take a small area, geographical area also. அப்புறம் அதை அங்கே இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸை என்யூமரேட் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதன் சார்பாகவும் we can release a flora. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஆஃப் கங்கோத்ரி நேஷ்னல் பார்க்கு, இது வந்து பிளான்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் சர்ச் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த பிளான்ட்டுக்கு ரிவிஷன் ரிலீஸ் ஆகிருக்கா என்னன்றதை செக் பண்ணும். ரிவிஷன்னா என்னென்னா ஏற்கனவே இருந்த எல்லா டிஸ்கிரிப்ஷனையும் மாற்றி, ஏற்கனவே இருந்த நாமன் கிளேச்சரை மாற்றி சில நேம்ஸை சினானிமாவோ ஹோமோனியில் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிவிஷன்ஸ். இதெல்லாம் உங்கள் இதில் பண்ணுறாங்களான்லாம் பார்க்கணும். இப்போ ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு பப்ளிகேஷன்லாம் போட்டு ஃபிலாந்தஸ் நிரூரி மாதிரி இந்தியாவிலே இல்லாத ஒரு பிளான்ட்டில் ரிசர்ச் வந்து பண்ணக்கூடாது. ஸோ திஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ் ஒன் ப்ளீஸ். திஸ் இஸ் அபவுட் அ ஃபேமிலி. ஒரு ஃபேமிலி பற்றி மட்டும் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ரிவிஷன். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். This one is a humongous work. It was started way back, but the second volume is yet to be released due to the illness of some of the members here. So this is Flowering Plants of India, Volume 1. This is a very big work from BSI. Next slide, please. இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணுன்னா, ஃப்ளோராவில் புரிஞ்சுக்கணும், அதில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்டிவ் டேர்ம்ஸு டெர்மினாலஜிஸ்லாம் புரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த புக்கை ஃபாலோ பண்ணலாம். இதில் வந்து 8 to the International Code of Botanical Nomenclature, ஹென்ரி அண்ட் சந்திரபோஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இது வந்து ரெட் லிஸ்ட் பிளான்ஸை பற்றின லிஸ்ட்டு. ஏன்னா ரெட் லிஸ்டட் பிளான்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம ரிசர்ச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஏதாவது ஒரு என்டேஞ்சர் பிளான்ட்டை போய் பிச்சுட்டு வந்து ஒரு ரூம் ஃபுல்லும் காய வச்சுட்டுலாம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுடைய பிளான்ட் வந்து அந்த ரேர் எண்டர்ட் ஆர்இடி ஸ்பீஷீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரேர் என்டேஞ்சர்ட் த்ரெட்டன்டு கேட்டகரியில் எந்த கேட்டகரியில் யூஎன் கேட்டகரியில் வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணும். அதுக்கு இந்த மாதிரி புக்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இது வந்து ஹாட் ஸ்பாட்ஸில் இருக்கக்கூடிய சில பிளான்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இது வெரி ஓல்டு புக்கு. பட் திஸ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் புக்கு. நாயர் அண்ட் சாஸ்திரி தே ரிலீஸ்ட் திஸ் புக். 3 வால்யூமு ரெட் டேட்டா புக் ஆஃப் இந்தியன் பிளான்ஸு, அது ஆர்இடி பிளான்ஸ் எல்லாமே அதில் வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க புக்கு. பட் யூஎனில் வந்து இது அப்டேட்டட் லிஸ்ட்டாக யூஎன்லேயும் இருக்குது, சைட்ஸ் வெப்சைட்லேயும் இருக்குது. சைட்ஸ்னால் கன்வென்ஷன் ஆன் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் ஆன் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுலேயும் போய் நம்ம பார்க்கணும். அதுலேயும் நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது. ஸோ ஒரு பிளான்ட்டை நீங்கள் ரிசர்ச்சுக்கு சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இவ்வளோ விஷயங்கள் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். 3 volumes will be there. Yes, next slide please. So these are the 3 volumes. அடுத்ததாக ஒவ்வொரு வருஷமும் டாக்ஸானமியில் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு there are abstracting journals. ஏற்கனவே ஒருத்தர் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒர்க்கை நீங்கள் உங்களோட ரிசர்ச்சுக்கு சூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. அப்போது இந்த மாதிரி அப்ஸ்ட்ராக்டிங் ஜேர்னல்ஸை வந்து யூ ஹேவ் டு ரெஃபர். These are also brought out by Botanical Survey of India. For example, bibliography and abstracts on papers on flora of Maharashtra. Year wise வரும். இது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் தனியாக வரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இது கேரளா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஆந்திர பிரதேஷ், தமிழ்நாடு, இந்த மாதிரி. ஸோ நீங்கள் ரிசர்ச்சுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய ஆஸ்பெக்ட்லேயே ஒர்க் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்றதை 100% கூகுள்லேயே ரிலே ஆகி இருக்கக்கூடாது. கூகுள் சொல்கிறதெல்லாம் வேதவாக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. கூகுளை தாண்டி யோசிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ரிசர்ச்சுக்கு எலிஜிபிலிட்டி எங்கே வருது? we have to start thinking more than what Google says. ஸோ இந்த மாதிரி ஜேர்னல்ஸ், அப்ஸ்ட்ராக்டிங் ஜேர்னல்ஸை ரெஃபர் பண்ணிங்களா, உங்கள் ஒர்க்கே வேறு எங்கேயாவது பண்ணி பப்ளிஷ் ஆயிருந்தால் அதை ரெஃபர் பண்ணி அதை நீங்கள் பண்ணாமல் யூ கேன் அவாய்ட். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஜேர்னல்ஸ், டெக்ஸனாமிக் ஜேர்னல்ஸ். இதை படிக்கிறது மூலம் நமக்கு வந்து கிளாசிக்கல் நாலேஜ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஸ்கில்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீடியா, திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஜேர்னல் brought out by Indian Association for Angiosperm Taxonomy, International Association for Taxonomy இருக்குது. அதே மாதிரி இந்தியன் அசோசியேஷன் ஃபார் ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம் டாக்ஸானமி இருக்குது. எவ்ரி இயர் ரெகுலராக ஆனுவல் கான்ஃபரன்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் நடந்துகிட்ருக்குது, ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டியில் நடந்துகிட்ருக்கு. அவங்களுடைய ப்ரெஸ்டீஜியஸ் பப்ளிகேஷன் தான் இது ரீடியா. அதே மாதிரி டாக்ஸானில் தான் வந்து டாக்ஸான்ங்கிறது என்னென்னா அதில் மாற்ற வேண்டிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் பிஃபோர் த ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் ஈவெண்ட்டாக எதில் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்கன்னா டாக்ஸானில் ஒரே ஒரு பேப்பர் இருந்தாலே he can be considered as a big taxonomist. ஸோ டாக்ஸானுக்கு எவ்வளோ சைட்டேஷன், எவ்வளோ இம்பேக்ட் ஃபேக்டர்னு கேட்டிங்கன்னா அதை பற்றி நான் தனியாக பேசணும், அது வேறு விஷயம். பட் டாக்ஸானில் பப்ளிஷ் பண்ணால் தட் இஸ் த கல்மினேஷன் ஆஃப் ரிசர்ச் பின்னக்கிள் ஃபார் அ டாக்ஸானமிஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் டாக்ஸான். நெக்ஸ்ட். So this is also another important journal where you can learn so much about
uses of medicinal plants, Journal of Economic and Taxonomic Botany. இது வந்து Journal of International Society for Ethnopharmacology-னால வெளியிடப்படக்கூடிய ஒரு journal. So this journal is Journal of Ethnopharmacology. Next slide please. So this is about again from restricted regions பற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு description. Diversity of coastal plant communities in India. இது ஒரு general book. Next. So this is நெலும்போ. நெலும்போங்கிறது பொட்டானிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஒரு ஜேர்னல். முன்னாடி வந்து இதுக்கு பேர் வந்து புல்லட்டின் ஆஃப் பொட்டானிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா. இதனுடைய ப்ரீவியஸ் பேர் வந்து புல்லட்டின் ஆஃப் பொட்டானிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா. நிறைய ஹெர்பேரியம்லலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா புல்லட்டின் ஆஃப் பொட்டானிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா தான் இருக்கும். நீங்கள் ஒரு பிளான்ட்டில் ரிசர்ச் பண்ணணும், அதை ப்ராப்பராக ஐடென்டிஃபை பண்ணணுன்னா இதில் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்லாம் நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க, அதில் போய் ரெஃபர் பண்ணணும். இது இப்போ நெலும்போவாக மாறிடுச்சு. ஃப்ரீலி அவைலபிள் இன் ஆன்லைன். இட் இஸ் அ பை ஆனுவல் publication. Next slide please. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா கிளாசிக்கல் மெத்தட் ஆஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷனை யூஸ் பண்ணி ஒரு மெடிசினல் பிளான்ட்டை நம்மளால் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும். நாமளே பண்ணலாம். பட் இதுக்கு என்ன தேவை? கொஞ்சம் எஃபர்ட் தேவை, சின்சியரிட்டி தேவை, டெடிகேஷன் தேவை, பர்சிஸ்டன்சி தேவை. இது எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா வேறு ஏதோ ஒரு ரிசோர்ஸை நாமளே அந்த மெடிசினல் பிளான்ட்டை ப்ராப்பராக ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணலாம். ஆனால் இதுக்கு உடனே இன்றைக்கிலேருந்து நாளைக்கு அந்த ஸ்கில் வந்துடாது. தட்ஸ் அ ஜேர்னி. ஸோ தட் ஜேர்னி இஸ் அன் என்ஜாயபிள் ஜேர்னி. அந்த ஜேர்னியை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதுதான் பெஸ்ட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை விட. ஹோப்ஃபுல்லி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஜஸ்ட் கிளிக்கிங் எ ஃபோட்டோ இந்த ஜேர்னியை நீங்கள் எடுப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். மாடர்ன் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சொல்லியிருக்கோம். ஸ்டில் இதை விட அல்ட்ரா மாடர்னாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பார்க்க போகிறோம். அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது அவ்வளோ மாடர்ன் இல்லை. பட் ஈவன் தென் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னான்றது என்னென்னா கேஷியா அங்குஸ்டிஃபோலியா. இது இம்பார்ட்டன்ட் மெடிசினல் பிளான்ட். நிறைய மெடிசினல் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் சென்னாவை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க. கேஷியா அங்குஸ்டிஃபோலியா. இதோட ரிலேட்டட் ஸ்பீஷீஸ் கேஷியா அப்டூசிஃபோலியா. ரெண்டுமே பார்த்தா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால் ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி மெடிசன் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது கேஷியா அங்கஸ்டிஃபோலியா ப்ரிப்பரேஷனில் அடல்டரண்ட்டாக எதை சேர்த்துட்றாங்கன்னா லெஸ் வேல்யூடு கேஷியா அப்டூசிஃபோலியாவை சேர்த்துடுறாங்க. அப்போது இதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணுன்னா ஜென்ரலாக இப்போ நான் இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் மார்ஃபலாஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ் பேஸ்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சொன்னேன். சில சமயங்களில் morphological character based identification won't be enough. Sometimes we have to go deeper inside. For example, இந்த கேஷியா அங்குஸ்டிஃபோலியா சென்னாவுடைய போலனுடைய சர்ஃபேஸ் எடுத்து பார்த்தோன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹோல்ஸோடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும், இதில் கம்மியாக இருக்கும். என்ன இவ்வளோ இதுவாக பார்க்குறீங்களே அப்படின்னா, நம்ம இங்கிலீஷ் மெடிசின் எடுக்கும்போது ஒரே ஒரு காம்பவுண்ட் சேர்ந்தால் அது டாக்ஸிக் ஆகுதில்ல, அந்த மாதிரி தான் இந்த மெடிசினல் பிளான்ட்டையும் இவ்வளோ மைன்யூட்டாக தான் போய் நாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த போலன் சர்ஃபேஸில் நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் வில் பி மோர், இங்கே போலன் சர்ஃபேஸில் நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் வில் பி லெஸ். ஹோல்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் அது அங்குஸ்டிஃபோலியா, போலன் சர்ஃபேஸில் ஹோல்ஸ் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அப்டூசிஃபோலியா. அடுத்தது இந்த ஸ்டொமேட்டாவோடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்டு பேராசைட்டிக்காக இருந்துச்சுன்னா அது கேஷியா அங்குஸ்டிஃபோலியா, அனமோசைட்டிக்காக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கேஷியா அப்டூசிஃபோலியா. ஸோ இந்த மாதிரி சில கேரக்டரிஸையும் நாம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி நமக்கு தேவையான மெடிசினல் பிளான்ட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியிருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஏன் அப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோன்னா ரெண்டும் பார்க்குறதுக்கு ஒன்று மாதிரி தான் இருக்குது. இது அடல்டரண்ட்டு, இது வந்து ஒரிஜினல் சென்னா. இதுக்கும் இதுக்குள்ள பயோகெமிக்கல் பேராமீட்டர்ஸில் ஃபைட்டோகெமிக்கல் பேராமீட்டர்ஸில் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்கிறத உங்களால் பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். அதே மாதிரி RAPD அது மாதிரி நிறைய மார்க்கர்ஸ் இருக்குது. DNA பேஸ்ட் மார்க்கர்ஸ், ISSR மார்க்கர் இருக்குது, ஸ்கார் பேஸ்ட் மார்க்கர் இருக்குது, RAPD மார்க்கர் இருக்குது, RFLP மார்க்கர் இருக்குது. We can use any one of the marker to identify our chosen medicinal plant properly. ஒன்று தான் இந்த RAPD மார்க்கர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரசாயன சூர்ணா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சூரணம், அந்த சூரணத்தில் 3 மெடிசினல் பிளான்ட் சேர்க்குறாங்க. ஒன்று சீந்தில் டினோஸ்போரா கார்டிஃபோலியா, இன்னொன்று பெரிய நெல்லிக்காய் எம்பிளிகா அஃபிஸ்னாலிஸ், மூணாவது ட்ரிபுலஸ் டெரஸ்ட்ரிஸ் சிறுநெருஞ்சில். இந்த 3ஐயும் சேர்த்து தான் எதை உருவாக்குறாங்க? அந்த ரசாயன சூர்ணம் உருவாக்குறாங்க. இப்போது இது 3ஐயும் மருந்தாக போய் நம்ம கடையில் வாங்குகிறோம்.
அந்த மருந்தாக கடையில் வாங்குகிறோம். சூரணம்னா பவுடராக வாங்குகிறோம். We are getting the powder from the shop, but we really do not know whether all these 3 plants are present inside or not. We do not have any methods to confirm that on our home. அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களே பண்ணணும்னு சொல்லி இப்போ ரூல் இருக்குது. நம்மளால் பண்ண முடிஞ்சாலும் பண்ணலாம். இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஆர்ஏபிடி ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் பண்ணணும். எப்படி ஆர்ஏபிடி ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் பண்ணுறது? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ ஆர்ஏபிடி ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்னா என்னன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. மார்க்கர்ஸ் இருக்குது, ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கும் நிறைய மார்க்கர்ஸ் இருக்குது, மார்க்கர் செட் இருக்குது. சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிசினல் அண்ட் அரோமேட்டிக் பிளான்ட்ஸ் தே ஹேவ் ரிலீஸ்டு MAP மார்க்கர்ஸ், MAP1, MAP2 அப்படின்னு 20 மார்க்கர்ஸ் இருக்குது. இந்த மார்க்கர்ஸை we can synthesize from lab. ஜெனி அந்த மாதிரி லேப்ஸில் கொடுத்து we can synthesize those markers. அந்த மார்க்கர்ஸை சிந்தசைஸ் பண்ணி ஜீனோமிக் டிஎன்ஏவை ஐசோலேட் பண்ணி அதில் இந்த மார்க்கர்ஸை ஆட் பண்ணி பிசிஆர் ரன் பண்ணி ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி ஜெல்லில் ரன் பண்ணி பார்த்தோன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ரிசல்ட் வரும். இந்த சூரணத்தை மட்டும் அப்படியே எடுத்து ரன் பண்ணி பார்த்தோன்னா 3 ஃப்ராக்மெண்ட் வருது, டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் வருது. ஒவ்வொரு பிளான்ட்டையும் தனியாக ரன் பண்ணால் அதுக்கு சில டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் வருது அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸில். இப்போது இந்த சூரணத்தில் 3 இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஏவாக இருக்கிறது இந்த இது வந்து டினோஸ்போரா கார்டிஃபோலியா. டினோஸ்போரா கார்டிஃபோலியாவில் வர்ற பேண்டு சூரணத்தை எடுத்து ரன் பண்ணுறப்பையும் அதே பேண்ட் இருக்கா, பேரலல் பேண்ட் இருக்கா? ஸோ அந்த சூரணத்தில் டினோஸ்போரா கார்டிஃபோலியா சேர்த்துருக்காங்கன்னு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இந்த பேண்டில் எம்பிளிகா ஆஃபிஸ்னாலிஸ்க்கு ஒரு டிஎன்ஏ பேண்ட் வருது. இந்த சூரணத்தில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கிறதுல அதில் கரஸ்பாண்டிங் பேண்ட் ஒன்று இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம், அந்த சூரணத்தில் எம்பிளிகா ஆஃபிஸ்னாலிஸ் சேர்த்துருக்காங்க அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடலாம். தேர்ட் லேனில் இந்த லேனில் பாருங்கள், இதில் ட்ரிபுலஸ் டெரஸ்டிஸ் இருக்குது. ட்ரிபுலஸ் டெரஸ்டிஸை பிசிஆர் ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி அது ஆர்ஏபிடி பண்ண பிறகு வரக்கூடிய டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டட் ஹெர்ப்ஸ். டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டட் ஹெர்ப்ஸ்னா மாலிகுலர் மெத்தட்ஸ் they identify the medicinal plant properly before preparing the particular drug. Next slide please. So இது various types of markers, RFLP, RAPD, AFLP, ISSR, SSR, SCAR. ஒவ்வொரு மார்க்கருக்கும் ஒவ்வொரு நீட் இருக்குது. மெடிசனல் பிளான்ட் ஐடி ஒரு சில நீட் இருக்குது. ஒரு சில பிளான்ட் வந்து ஸ்பீஷீஸ் லெவலில் இருக்கக்கூடிய மைன்யூட் டிஃப்ரென்சஸ் ஐடென்டிஃபைக்கு சில மார்க்கர்ஸ் இருக்குது. டாக்ஸனாமிக் டிஃப்ரென்சஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, அந்த மாதிரி நிறைய பர்பஸ் இருக்குது. நிறைய மார்க்கர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இது ஸ்கார் ப்ரைமர்னா சீக்வன்ஸ் கேரக்டரிஸ்ட் ஆம்ப்ளிஃபைடு ரீஜன்னு பேர். அது பர்டிகுலர் ஒவ்வொரு மெடிசினல் பிளான்ட்டுக்கும் ஒரு யூனிக் மார்க்கர் இருக்கும். அந்த யூனிக் மார்க்கரை போட்டு நம்ம பிசிஆர் பண்ணி அகரோஸ் ஜெல் ரன் பண்ணோன்னா அந்த மெடிசினல் பிளான்ட் தானா அது அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்கார் ப்ரைமர். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இவ்வளோ நாள் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ நான் சொன்னதை மாடர்ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். அதுக்கு முன்னாடி சொன்னது எல்லாத்தையும் ட்ரெடிஷ்னல் ஆர் கிளாசிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன். ஆனால் எல்லா ஃபீல்டுலேயும் கம்ப்யூட்டர் எப்படி நுழைஞ்சிருக்குதோ அதே மாதிரி இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் லைக் கம்ப்யூட்டர் ஹேவிங் gone into every field. In taxonomy also computer has entered in. What change it is trying to make, what change it has made, what change it is going to make அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய ஃபியூ ஸ்லைட்ஸில் பார்க்க போகிறோம். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு, மெஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங், இந்த 3 டெர்மினாலஜிஸ் தான் அதிகமாக இந்த கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் ஐடென்டிஃபிகேஷனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெர்மினாலஜிஸ். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், டீப் லேர்னிங், மெஷின் லேர்னிங்னா என்ன அப்படின்னா, மனிதன் செய்கிற எல்லாத்தையும் கம்ப்யூட்டரை வச்சு செய்ய வச்சிட்டோன்னா, மனிதனை போலேயே சிந்திக்க வச்சிட்டோன்னா அது ஆர்டிஃபிஷியல் intelligence. So artificial intelligence is any technique that enables computers to mimic human behavior. So that is artificial intelligence. Machine learning அப்படின்னா, நம்ம ஒரு வைரஸ் ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கம்ப்யூட்டரில். நம்மளோட இன்டர்ஃபரன்ஸ் இல்லாமையே ஒரு வைரஸ் இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதுவே டெலிட் பண்ணுது இல்லையா, அதுக்கு பேர் மெஷின் லேர்னிங். வித்தவுட் எக்ஸ்பிளிசிட்லி பீயிங் ப்ரோக்ராம்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து அந்த கம்ப்யூட்டரை இன்ஃபெக்ட் பண்ண பார்க்குதுன்னா அந்த கோடிங்கை பயன்படுத்தி டிஃபால்ட்டாகவே ஒரு டெலிஷன் பண்ணிச்சுன்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், இது வந்து மெஷின் லேர்னிங். எபிலிட்டி டு லேர்ன் வித்தவுட் எக்ஸ்பிளிசிட்லி பீயிங் ப்ரோக்ராம்ட்.
டீப் லேர்னிங் அப்படின்னா என்னென்னா, டீப் லேர்னிங்கிறது நம்மகிட்டேருந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னிக். நம்மளுடைய பிஹேவியர், தாட் ப்ராசஸ், மெமரி, ரீகாலிங் பொட்டன்ஷியல் இதெல்லாம் எதுலேருந்து வருதுன்னா நம்மளோட நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ்லேருந்து வருது. நம்மளோட நியூரான்ஸ் எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து சிக்னல் டிரான்ஸ்டக்ஷன் நியூரான்ஸில் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது அதை பொறுத்து நம்மளால் ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுது, நாம் ஏற்கனவே பார்த்த ஒரு விஷயத்தை ரீகால் பண்ண முடியுது. அப்போது இந்த மாதிரி டீப் லேர்னிங்கில் நம்மளுடைய நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் மாதிரியே மிமிக் பண்ணி ப்ரோக்ராம் எழுதி சாதாரண ஒரு விஷயத்தில் மல்டிபிள் லேயர்ஸாக அதை பிரித்து அந்த லேயர் ஒன்றையும் எடுத்து படித்து அதை ட்ரெயின் பண்ணி கம்ப்யூட்டரை ட்ரெயின் பண்ணி அதுக்குரிய ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதி அதுலேருந்து ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டோன்னா அதுக்கு பேர் டீப் லேர்னிங். டீப் லேர்னிங் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸோட ஆக்டிவிட்டீஸை மிமிக் பண்ணுறது. மெஷின் லேர்னிங் மாதிரி இருக்கலாம், இதையும் தாண்டி இதுவே ஓனாக இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணுற அளவுக்கு கொண்டு வந்தோன்னா அதுக்கு பேர் டீப் லேர்னிங். இது நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் பயன்படுத்தி செய்கிறதுக்கு பேர் தான் டீப் லேர்னிங். அதுலேயும் CNN சொல்லி ஒன்று பார்க்க போகிறோம், அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி இப்போ வராத ஜேர்னலே இல்லை. ரிசர்ச் ஜேர்னல் தாண்டி பிஸ்னஸ் ஜேர்னல்லேருந்து எல்லாத்துலேயும் ஏஐ பற்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டுருக்கு. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லோரும் நினைக்கிற மாதிரி புதுசாக 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ டெர்மினாலஜியும் கிடையாது, புது கான்செப்டும் கிடையாது. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் was first coined by John McCarthy in the year 1956. He was the person who coined it. So 1956லேயே இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிலேட்டட் கோடிங் ப்ரோக்ராம்லாம் எமர்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதே மாதிரி இவர் வந்து மார்வின் மின்ஸ்கி. ஸோ இவர் தான் வந்து MITயில் மேசச்சூசெட்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் ஏஐ லேபை 1959லேயே ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. இந்த படம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். 2001 A Space Odyssey சொல்லி ஒரு படம், சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படம், 1968 வந்த படம். அதோட ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் வந்து கூப்ரிக். அந்த கூப்ரிக் வந்து சயின்டிஃபிக்காக படம் எப்படி அமையணுங்கிறதுக்கு அட்வைஸ் பண்ணவர் இந்த ஏஐ லேபை ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் பண்ண மார்வின் மின்ஸ்கி. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இப்போ ஏன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இவ்வளோ பூமாகி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 3 காரணங்கள். ஒன்று, பிக் டேட்டா. இப்போ அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய டேட்டா செட்ஸு, டேட்டாவுடைய வால்யூம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதே மாதிரி டேட்டா கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸு, டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸ்லாம் நிறைய அட்வான்ஸ் ஆகிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம விக்கிபீடியா எடுத்துகிட்டோம்னாலுமே எதை பற்றியுமே ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது. விக்கிபீடியாவில் டிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாத எதுவுமே இல்லை, ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்கிறதுனால கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அதிகமாகி டேட்டா வந்து ஹியூஜ்லி அவைலபிள். ஸோ பிக் டேட்டா செட் இஸ் அவைலபிள் நவ். அடுத்தது ஹார்ட்வேர். இந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஹார்ட்வேர், கிராஃபிக் ப்ராசஸிங் யூனிட்ஸ்லாம் வந்து பேரலல் ப்ராசஸிங் மூலம் ஒரு கண்ட்ரியில் ஒரே ஒரு ப்ராசஸ்ஸு. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கிறிஸ்டலோகிராஃபியில் ஒரு ரிசல்ட் வருது, அந்த கிறிஸ்டலை பற்றி அனாலிசிஸ் பண்ணணுன்னா அந்த இங்கேயும் ரன் பண்ணணும். ஃப்ரான்ஸில் அதே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் பேரலாக ஃப்ரான்ஸ்லேயும் ரன் ஆகணும். 2 சிஸ்டமும் பேரலாக ரன் பண்ணி அந்த கிறிஸ்டலுடைய பராமீட்டர்ஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷனை கொடுக்கும். இந்த மாதிரி நிறையா மாலிகுலர் பயோஃபிசிக்ஸ் யூனிட்டில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ பேரலல் ப்ராசஸிங். ஸோ பேரலல் ப்ராசஸிங் வந்து இப்போ வந்து பாசிபிலிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது. அதே மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென்சார் ஃப்ளோங்கிறது ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேரு. அதில் வந்து நம்ம டேட்டாவை ஃபீட் பண்ணி ஏஐ வந்து சின்னதெல்லாம் ஜென்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ இம்ப்ரூவ்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த 3 ரீசன்னால் இன்டெலிஜென்ஸு இப்போ நாம் நினச்சதை விட அதிகமான குரோத்தை நோக்கி போயிட்டுருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் அது மேஜிக்கா எல்லாமே செஞ்சிருமா அப்படின்னா, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் நாட் அ மேஜிக். இட் cannot do everything. It has its own limitations. என்னன்றதை பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ பேசிக்காக இதில் என்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, என்ன ப்ராப்ளம், அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்குரிய டிசைன், அந்த டிசைனை கோடிங்காக ப்ரோக்ராமாக மாற்றி அந்த ப்ரோக்ராமை ஒரு ஹார்ட்வேரில் லோட் பண்ணி அதை வச்சு ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ண வச்சோன்னா அதுதான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இதில் டீப் நியூரல் நெட்வொர்க் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா, யூஸ்வலாக இருக்கக்கூடிய நெட்வொர்க்கிங் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னா,
இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 3 பாயிண்ட் டேட்டா பாயிண்ட் நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்குறோன்னா யூஸ்வலாக அது பேரலாக போகும். இந்த மாதிரி இன்டர்பொலேட்டடாக அந்த டேட்டா வந்து இது வரைக்கும் இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணப்படலை. ஆனால் டீப் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் மூலம் நம்மளோட நியூரான்ஸ் எப்படி ஒரு டேட்டாவை நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொல்லி பாருங்களேன். ஒன்றும் இல்லை, நான் ரொம்ப தடவை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். எத்தனை பேர் ட்விட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்க? ட்விட்டர், மேஸ்டோடான், ட்விட்டர் யாருமே யூஸ் பண்ணல. எக்ஸ் யாரும் யூஸ் பண்ணலையா? உண்மையிலேவா? நோ ஒன் இஸ் யூஸிங் ட்விட்டரா? எதுவும் கேள்வி கேட்க போகிறதில்ல. நீங்கள் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணோன்னா எதுவுமே கேட்க போகிறதில்ல. அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு போஸ்ட் வரும், ஒரு சாதாரண போஸ்ட்டு. நான் அந்த போஸ்ட்டுக்கு தர இம்பார்ட்டன்ஸ் அவனோட பிரெயினும் எப்படி அனாலிசிஸ் பண்ணுதுன்னு யோசிப்பேன். இவனோட நியூரல் நெட்வொர்க்லாம் எப்படி வேலை செய்யுது, இவனோட நியூரல் நெட்வொர்க் இப்படி வேலை செய்யுது, இவனோட நியூரல் நெட்வொர்க்கு இப்படி வேலை செய்யுது. அப்போ பாசிட்டிவிட்டியை விட நிறைய நம்மளால் அந்த சோஷியல் மீடியாவில் என்னத்தை பார்க்க முடியும், இதுக்கு இப்படி ஒரு நெகட்டிவ் மீனிங் இருக்குமா அப்படின்றா. அந்த மாதிரியே ஒரு ட்ரைனிங் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி பாசிட்டிவிட்டியை ட்ரைனிங் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துடும் போல் இருக்குது. அந்த மாதிரி நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அதில் இந்த டீப் நியூரல் நெட்வொர்க்கில் அந்த மாதிரி தான் ஒரே விஷயத்த லேயர்ஸாக பிரித்து பல்வேறு விதமாக அப்ரோச் பண்ணி பார்க்குறது. இந்த மெத்தட்ஸு பாசிபிலிட்டிஸ் இப்போ இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட், ஹார்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட், டேட்டா அவைலபிலிட்டியில் தான் பாசிபிலிட்டி ஆகியிருக்கிறதுனால இந்த டீப் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் இப்போ அதிகமாக டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னா நிறைய இடத்துல இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட்டோ ட்ரிவன் கார்ஸ், செல்ஃப் ட்ரிவன் கார்ஸ், தானாக டிரைவர் இல்லாமல் ஓடக்கூடிய கார்ஸில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துருச்சு. ஒரு இமேஜை மாற்றி அதை ரீஃபர்பிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துருச்சு. நீங்கள் செல்ஃபோனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ஸ் பேஸ்டு லாக்கு எல்லாமே வாய்ஸ் ரெக்கக்னிஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸு. வாய்ஸ் ரெக்கக்னிஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே தே ஆர் பேஸ்ட் ஏஐ பேஸ்டு. அடுத்ததாக நிறையா வீடியோ கேம்ஸ் இருக்குது. ரொம்ப ஃபேமஸான கேம் என்ன கேம்? கால் ஆஃப் டியூட்டி 1, 2, 3, 4 இருக்குது. கால் ஆஃப் டியூட்டி இஸ் மேனேஜ்டு பை ஏஐ. அடுத்ததாக ஏதாவது ஒரு இமேஜ் கொடுத்தோன்னா அந்த இமேஜை இப்போ இதுதான் CNN, கன்வல்யூட்டட் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ். கன்வல்யூட்டட் நியூரல் நெட்வொர்க்னால் என்னென்னா ஒரு இமேஜை லேயராக பிரித்து செக்மெண்ட்டாக பிரித்து அதை அதோட டேட்டா செட்டோட கம்பேர் பண்ணி கன்க்ளூஷன்ஸ்க்கு வருது. ஸோ இந்த டேட்டாலேருந்து என்னென்னலாம் சொல்லுது. ஒரு ஃபோட்டோவை ஏஐ ஸ்கேன் பண்ணோன்னா இதுக்கு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனே கொடுத்துரும் ஏஐ. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஏஐயில் இருக்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ நம்ம ஒரு ஆப்பிளை கண்ணில் பார்த்து ஆப்பிள்னு முடிவு பண்ணுறோம். நடுவில் நம்மளோட நியூரல் நெட்வொர்க், நம்மளோட பிரெயின் அந்த ப்ராசஸிங்கை பண்ணுது. அதே மாதிரி நாம் ஏதாவது ஒரு இமேஜ் கொடுக்குறோம், அந்த இமேஜை ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய டேட்டாவோட CNN டீப் லேர்னிங்கை பயன்படுத்தி மேட்ச் பண்ணி அதுலேருந்து இன்டர்பிரிட்டேஷனை எடுத்து கம்ப்யூட்டர் அது ஆப்பிள்னு சொல்லுது. ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்மளோட இமேஜ் ப்ராசஸிங் கெப்பாசிட்டியை கம்ப்யூட்டருக்கு கொண்டு போய் கொடுத்தது தான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஷாலோ லேர்னிங், டீப் லேர்னிங், இந்த ரெண்டே பற்றி பார்ப்போம். ஷாலோ லேர்னிங்னா அதில் ஒரு ஹியூமன் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும். டீப் லேர்னிங்கில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்டர்பொலேஷன்ஸ், இன்டர் ரிலேஷன்ஸ், இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். இதன் மூலம் ஹியூமன் இன்டர்ஃபேஸே இல்லாமல் ஒரு இமேஜை வச்சு இமேஜ் சொல்லக்கூடிய டேட்டா என்ன, இன்ஃபர்மேஷன் என்னங்கிறத இன்டர்பிரிட்டேஷனை நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ நியூரல் நெட்வொர்க்ஸில் நிறைய டைப் இருக்குது. ANN, CNN, RNN. ஸோ இது வந்து டைம் சீரீஸ் அனாலிசிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது ரெக்ரெஷனுக்கு. நாம் அதிகமாக டாக்ஸானமியில் யூஸ் பண்ணுறது இந்த நியூரல் நெட்வொர்க் தான், கன்வல்யூஷனல் நியூரல் நெட்வொர்க். திஸ் இஸ் ஃபார் இமேஜஸ். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஒவ்வொரு லேயர்ஸையும் மாற்றி அந்த CNN சாஃப்ட்வேர், கன்வல்யூட்டட் நியூரல் நெட்வொர்க் சாஃப்ட்வேர், இமேஜை பல லேயர்ஸாக மாற்றி ஒவ்வொரு லேயருக்கு இன்டர்பொலேஷன்ஸ் கொடுத்து லிங்கிங் கொடுத்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய டேட்டா செட்டோட கம்பேர் பண்ணி கரெக்டாக அது என்ன மான்யூமெண்ட், அது அனிமல் கிடையாது, ஃபாரஸ்ட் கிடையாது, பேர்டு கிடையாது, கார், அதெல்லாம் கூட பக்கத்தில் இருக்கலாம். ஆனால் அது கொடுக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டாக என்ன இருக்கும், அது ஒரு மான்யூமெண்ட் அப்படிங்கிறத கம்பேர் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஏஐ. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இதில் அந்த கன்வல்யூஷனல் லேயர்ஸ் ஒரு படத்துலேருந்து ஃபீச்சர்ஸை வேறு லெவலில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும். டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்னு பேர். அது லோ லெவல் ஃபீச்சர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி தனியாக அந்த டேட்டா செட்டை வைக்கும்.
மிட் லெவல் ஃபீச்சர்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி தனியாக டேட்டா செட் வைக்கும், ஹை லெவல் ஃபீச்சர்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி டேட்டா செட் தனியாக வைக்கும். மூணுக்கும் இடையில் லிங்க்கை கொடுத்து அந்த சாஃப்ட்வேரையே ட்ரெயின் பண்ணும். எதிர்காலத்தில் இந்த ஃபோட்டோ வந்துச்சுன்னா ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணணுன்றத ட்ரைனிங் கொடுக்கும் அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு. ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து இந்த ஃபீச்சர்ஸ் ஒன்று கிளாசிஃபையர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதை ட்ரைனபிள் கிளாசிஃபையர்ஸாக மாற்றி அதை டிடெக்ட் பண்ணி இது என்னங்கிற அவுட்புட்டை கொடுக்கும். ஸோ இந்த டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி பிளான்ஸையும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கும் பிளான்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணுற சிச்சுவேஷனும் எப்படி அரைஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட பிளான்ஸை பற்றியும் அனிமல்ஸை பற்றியும் இருக்கக்கூடிய டேட்டா வால்யூம் இட் இஸ் வெரி ஹியூஜ். ஹவு இட் இஸ் ஹியூஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் என்சைக்ளோபீடியா ஆஃப் லைஃப். என்சைக்ளோபீடியா ஆஃப் லைஃப்பில் வெப்சைட்டில் இருக்குது, நீங்கள் பிறகு போய் பாருங்கள். இந்த பிளானட்டில் இருக்கக்கூடிய மொத்த பிளான்ஸ், அனிமல்ஸ், மைக்ரோப்ஸ் எல்லாத்த பற்றின இமேஜஸ், டிஸ்கிரிப்ஷன் கம்ப்ளீட்டாக லைஃப்பை பற்றி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி. ஸோ இது வந்து நேஷ்னல் மியூசியம் ஆஃப் நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி, ஸ்மித்சோனியன் இன்ஸ்டியூட்டோடைய ஒரு முயற்சி. இப்போயே நிறைய டேட்டா இருக்குது, மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இமேஜஸ் ஆர் அவைலபிள். இந்த டேட்டாலாம் அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால எப்படி மற்ற இமேஜை கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் அனாலிசிஸ் பண்ணுதோ அதே மாதிரி இந்த இமேஜ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இதை அனாலிசிஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற பிளான்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் உருவாகியிருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இது வந்து ஐ நேச்சுரலிஸ்ட்னு ஒரு ஆப்பு. நீங்கள் எல்லாருமே கட்டாயம் உங்கள் மொபைலில் எதையோ டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. நீங்கள் பயாலஜிக்கல் சயின்சஸ் ரிலேட்டட் பர்சன்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண வேண்டிய முதல் ஆப்பு ஐ நேச்சுரலிஸ்ட். ஐ நேச்சுரலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அன்னோன் பிளான்ட்டு, அன்னோன் பேர்டு, அன்னோன் அனிமல் அது எல்லாத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஒரு பேர்டு இருக்குது, அந்த பேர்டு கிட்ட போய் நிற்கிறீங்க, பேர்டு எங்கே இருக்குன்னே தெரியல மரத்தில். ஆனால் அந்த பேர்டு என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஐ நேச்சுரலிஸ்ட்டில் ஆப்ஷன் இருக்குது. போய் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி அந்த பேர்டோட வாய்ஸை நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி இதில் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா பேர்டோட வாய்ஸை வச்சே அது என்ன பேர்டுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இந்த ஆப்பில். ஐ நேச்சுரலிஸ்ட் ஆப்பு. இந்த ஐ நேச்சுரலிஸ்ட் ஆப்பில் நிறைய விஷயங்கள் உங்களால் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ஸை நீங்கள் இதில் இமேஜில் லோட் பண்ணிங்கன்னா ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு நிறைய டாக்ஸானமிஸ்ட் இதில் லிங்க் ஆகியிருக்கிறாங்க. அவங்க நீங்கள் ஃபோட்டோ பிடிச்ச பிளான்ட் எந்த பிளான்ட் அப்படின்றத உங்களுக்காக ஐடென்டிஃபை பண்ணி தருவாங்க. அதே மாதிரி ஒரு பேர்டோ, ஒரு அனிமலோ, ஒரு பட்டர்ஃப்ளையோ எதை வேணால் நீங்கள் இந்த ஆப்பில் ஃப்ரீலி அவைலபிள் ஆப், இந்த ஆப்பில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லிவிங் ஆர்கானிசம் எதுவோ அதனுடைய நேம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிலாந்தஸ் உலகம் போல் நான் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். ஃபிலாந்தஸ் சர்ச் பண்ணி பார்த்தோம். குளோபலாக சர்ச் கொடுத்தோம்னா குளோபலாக பண்ணலாம், ரீஜனலாகவும் இந்த சர்ச் பண்ணலாம். இப்போது ஒரு ஃபிலாந்தஸ்னு கொடுத்தோன்னே குளோபலாக எத்தனை ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது? 203 ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது. இந்த ஃபிலாந்தஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க குளோபலாக? 2527 persons ஆர் தேர் ஃபார் ஐடென்டிஃபைங் ஃபிலாந்தஸ். இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த அனிமல் வேணால் கொடுக்கலாம், எந்த பிளான்ட்டோடைய நேம் வேணால் கொடுத்தீங்கன்னா கீழே அந்த பிளான்ட்டை பற்றி நிறைய வரும். இந்த அப்சர்வேஷன்ஸில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இது ரீஜனல் இந்தியா லெவலில் பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஜோன் வந்து இந்தியான்னு சூஸ் பண்ணோன்னா இந்தியாவில் அதே செடி எத்தனை அப்சர்வேஷன்ஸ் இருக்குது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிலாந்தஸ் அமேரஸ் 256 அப்சர்வேஷன்ஸ் இந்தியாவில் பண்ணியிருக்காங்க, ஐ நேச்சுரலிஸ்ட்டில் அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். அதன் பிறகு தான் ஐ நேச்சுரலிஸ்ட் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விஷயமாக மாறுது. என்னென்னா, நான் அந்த ஃபிலாந்தஸை கிளிக் பண்ணி அதோட ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கும்போது அந்த ஸ்பீசிஸ் எல்லாம் எந்தெந்த மாதம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அந்த ஆப் மூலம் நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஸோ சாதாரணமாக ஒரு தனி ஆளாக இருந்தால் ஒரு பிளான்ட்டோடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்போ இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு 1 வருஷம் ஆகும் குறைஞ்சபட்சம். அப்போது இந்த ஆப்பை ஒரே நிமிஷத்தில் பயன்படுத்துறது மூலம் நம்மளால் என்ன செஞ்ச முடியுது, எந்த பிளான்ட் ஸ்பீஷீஸை பார்க்குறோமோ அதோடைய சீசனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ இந்த ஜூலை மாதத்தில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது, அப்புறம் அக்டோபரில் இதனுடைய வைல்டில் இதனுடைய க்ரோத் வந்து அதிகமாக இருக்குது, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி இதோட ஹிஸ்ட்ரி எப்போ எல்லாம் இதனோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் நடந்திருக்கு, இது எப்போ பார்த்துருக்கேன், அக்டோபர் 12, 2023 நேற்று எடுத்த டேட்டா இது. இப்போது இதனுடைய ரெக்கார்டு நேற்றும் இருக்குது, ஃபிலாந்தஸுடைய ரெக்கார்டு நேற்றும் இருக்குது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த பிளான்ட்டு வைல்டாக அவைலபிளாக இருக்குது, என்டேஞ்சர்ட் ஆகிடுச்சா, அதோட அவைலபிலிட்டி இருக்கா, இந்த அப்சர்வர்ஸ்லாம் எந்தெந்த இடத்துலேருந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது மூலம் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டாக போடாமல்
ஒரு பெரிய குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒர்க் பண்ணாமல் ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் பட் த்ரூ we can know about the real RET status of a plant or an animal or a bird. ஸோ இது கன்சர்டட் எஃபர்ட்ஸ் மூலம் நாம் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம். ஸோ அதே மாதிரி பிளான்ட் ஃபீனாலஜி தெரிஞ்சுக்கலாம். பிளான்ட் ஃபீனாலஜினா இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறவங்களே ரெக்கார்ட் பண்ணிடலாம். அது ஃப்ளவரிங்கில் இருக்கா, ஃப்ரூட்டிங்கில் இருக்கா, இல்லை ஃப்ளவர் இல்லாமல் இருக்கா, லீவ்ஸ் ஃபால் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். அந்த டேட்டாவை எடுத்து இந்த பிளான்ட்டோட பிளான்ட் ஃபீனாலஜியில் நம்ம பார்த்தோன்னா எந்த மாதத்தில் அதுக்கு இலை உதிருது, எந்த மாதத்தில் பூக்குது, எந்த மாதத்தில் ஃப்ரூட் வருது அப்படிங்கிறத இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இதுதான் அந்த மெத்தடு. இதில் அந்த iNaturalist போயிட்டு நீங்கள் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் சம் ஃபோட்டோஸ் ஆர் சவுண்டுன்னு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுக்குள்ளே போய் ஒன்று நீங்கள் ஃபோட்டோ பிளான்ட்டோடைய ஃபோட்டோவை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும், அல்லது ஒரு பேர்டோடைய வாய்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணணுன்னா அதோட சவுண்டை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ஐடென்டிஃபையர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க அது ப்ராப்பரான பேர்ட் ஸ்பீஷீஸா பிளான்ட் ஸ்பீஷீஸான்றதை அது கரெக்ட் நேமை வந்து உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி தருவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இது வந்து அனதர் ரிசோர்ஸு. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் வந்து டேட்டா வந்து பிளான்ஸில் அதிகமாக அவைலபிளாக இருக்குது. இதுக்கு பேர் வந்து வேர்ல்டு செக்லிஸ்ட் ஆஃப் வாஸ்குலர் பிளான்ட்டு. நெக்ஸ்ட் இது பிளான்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஆன்லைன் POWO. இதில் தான் ஒரு பிளான்ட்டை நம்ம செக் பண்ணி நம்ம கண்ட்ரியில் அது ஃபஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இருக்கா, வேறு எந்தெந்த கண்ட்ரியில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இதில் தான் நம்ம பார்க்கணும். பிளான்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஆன்லைன் கியூ பொட்டானிக்கல் கார்டனுடைய ஒரு ஃபீச்சர். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இது வந்து இந்தியன் BSAவுடைய ஒரு ஃபீச்சர். இந்தியன் பிளான்ஸ் பற்றி ஓரளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இதில் இருக்குது. இது என்விஸ் போர்ட்டல். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இது ஃப்ளோரா ஆஃப் இந்தியா. ஃப்ளோரா ஆஃப் இந்தியா ஒரு கூகுள் சைட்ஸாக இருந்துச்சு. இதுலேயும் வந்து நீங்கள் நிறைய பிளான்ஸை பற்றி அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன், கீஸ், அது ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய சில கான்ட்ரவர்சிஸ் எல்லாத்த பற்றியுமே சயின்டிஃபிக் கான்ட்ரவர்சிஸ் அது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த வெப்சைட் மூலம் தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ அதே மாதிரி இது ஆப்பாகவும் இருக்குது, வெப்பாகவும் இருக்குது. ஃப்ளவர்ஸ் 5000 பேர், உலகம் ஃபுல்லும் 5000 பேர். நீங்கள் போய் கண்ட்ரி வைஸ் போய் பாருங்கள். அந்த குரூப்பில் போய் உலகம் ஃபுல்லும் இருக்கிறவங்க எங்கள் குரூப்பில் இருக்கிறாங்க. அட்மின்ஸே ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்துலாம் இருக்கிறாங்க. இந்தியாவில் போய் ஆஸ்திரேலியாவில் செட்டில் ஆனவங்க. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டாக்ஸானமிஸ்ட்டுமே எங்கள் குரூப்பில் இருக்கிறாங்க. எல்லா சீனியர் டாக்ஸானமிஸ்ட்டும் இருக்கிறாங்க. இதில் போய் நீங்கள் ஒரு பிளான்ட்டோடைய ஃபோட்டோவை எடுத்து அதில் மெம்பர் ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு. அங்கே நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படி நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோவை சப்மிஷன் பண்ணிங்கன்னா யாராவது ஒரு அட்மினோ அல்லது அட்மின் இல்லாமல் நாங்கள் 20 பேர் அட்மின் ஆகிட்டோம், அட்மினே ரெக்கக்னைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் பல சமயங்களில் நிறைய பர்சனுக்கு இவ்வளோ ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஸ்கில் இருக்குது மைன்யூட் ஸ்பீசிஸ்க்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு இதன் மூலம் தான் தெரிய வந்துச்சு. பொதுவாக வந்து இந்த ஏப்ரஸ் ப்ரீகட்டோரியஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, குன்றிமணி வந்து எல்லோரும் என்ன கலரில் பார்த்துருப்போம், சிவப்பு கலரில் பார்த்துருப்போம், ஏப்ரஸ் ப்ரீகட்டோரியஸ். பட்டு சில ஹில்ஸில் ஜவாது ஹில்ஸு, இன்னும் சில ஹில்ஸ்லலாம் இதோட ஒயிட் கலர், ரோஸ் கலர், ப்ளூ கலர், பிளாக் கலர், இந்த கலர்லலாம் இது அவைலபிளாக இருக்குது. இதெல்லாம் எங்களுக்கு எப்படி தெரிய வந்துச்சுன்னா இந்த குரூப்பில் தான், அந்த ஹில்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய சப்மிஷன் வச்சு தான். இப்போது we have complete data set for almost complete data set for தமிழ்நாடு through this group. அடுத்தது பிளான்ட் நெட்டு. பிளான்ட் நெட்டுங்கிறது நீங்கள் ஒரு ஆப்பு டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். இட் இஸ் டவுன்லோடபிள். 7 days ட்ரையலோடு வரும். $20 per year இதோட பேமெண்ட்டு. இது 90% ஆஃப் பிளான்ஸ் இன் குளோப் ரைட் நவ் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆப் மூலம். பிளான்ட் நெட் ஆப்பு இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டீப் லேர்னிங்கு கன்வல்யூட்டட் நியூரல் நெட்வொர்க் மூலம் ஏற்கனவே நான் என்சைக்ளோபீடியா ஆஃப் லைஃப் சொன்னேன், iNaturalist சொன்னேன், பிளான்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஆன்லைன்லாம் சொன்னேன் இல்லையா, அதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை எடுத்துக்கிட்டு அந்த டேட்டாவை அந்த டீப் லேர்னிங் சாஃப்ட்வேர்ஸை பயன்படுத்தி அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணி என்ன ஸ்பீஷீஸ்னு கண்டுபிடிக்கும். திஸ் இஸ் பிளான்ட் நெட்டு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியன் சப்கான்டினென்ட்டில் எவ்வளோ பிளான்ஸ் இருக்குது இந்த ஆப்பில் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இமேஜ் மட்டும் எவ்வளோ இருக்குன்னா 46,63,554 இமேஜஸ் இருக்குது இந்தியன் ரீஜனில் மட்டும். இப்போ பிளான்ட் நெட்டுடைய ஆப்பு இந்த ஆப்பு யூசேஜ் ரொம்ப வைட் ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்குது. ஸோ இதை நீங்கள் ஹை டைம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறீங்க. ஸோ இந்த ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பயன்படுத்த தொடங்கலாம். எவ்வளோ ஸ்பீசிஸ் இருக்குது? பிளான்ஸ் மட்டுமே 5,906 5,906 ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட், இந்தியன் பிளான்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் திஸ் ஆப் ஃபார் ஐடென்டிஃபிகேஷன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இதில் எப்படி ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணணுன்னா இந்த இடத்துல ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி இமேஜஸ் எடுக்கணும்.
4 இமேஜ் கொடுத்தா தான் அது பிளான்ட் நெட் ஆப் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணும். இந்த 4 இமேஜில் ஒன்று லீஃபு, ஃப்ளவர், ஃப்ரூட், பார்க் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜாவது வரணும். அதோட டைமென்ஷன்ஸ் வந்து 1280 பிக்சல்ஸு இந்த 2 சைட்லேயுமே இருக்கணும். அந்த மாதிரி இமேஜை எடுக்கணும். எல்லா இமேஜையும் கன்சிடர் பண்ணாது. அந்த மாதிரி இமேஜ் எடுத்து ஒரு 4 இமேஜ் கொடுக்கணும். அதில் ஒரு இமேஜாவது லீஃபு, ஃப்ளவர், ஃப்ரூட் ஆர் பார்க் இருக்கணும். ஹை ரெசல்யூஷன் இமேஜாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி நீங்கள் சப்மிட் பண்ணி எந்த டேட்டாவோட கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் இருக்கும். குளோபல் டேட்டா பேங்க்கு வேறு கண்ட்ரி வரும். அதில் இந்தியாவில் நீங்கள் எடுக்கிற பிளான்ட்டாக இருந்தால் ஆப்ஷனை வந்து இந்தியன் சப்கான்டினென்ட்டுன்னு மாற்றி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அதை சர்ச் பண்ணி அது என்ன ஸ்பீஷீஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் பிளான்ட் நெட் ஆப். அதே மாதிரி இது இன்னொரு ஆப்பு ஐட்ரீஸ் ஆப்பு. இந்த ஐட்ரீஸ் ஆப்புங்கிறது என்ன ஆப்னா மும்பை, கல்கட்டா, டெல்லி, ஹைதராபாத் இங்கே இருக்கக்கூடிய காமன் ட்ரீஸ், அவென்யூ ட்ரீஸை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பு, ஃப்ரீ ஆப்பு ஐட்ரீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஆப்பு. ஸோ இது வந்து USDA ஒரு ப்ராஜெக்ட், யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சருடைய ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு. திஸ் இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் ஐட்ரீஸ் ப்ராஜெக்ட்டு. மும்பை, கல்கட்டா, டெல்லி, ஹைதராபாத்தில் இருக்கக்கூடிய ட்ரீஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இதில் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இதுதான் எல்லாருமே நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதனுடைய ஐடியாஸ் எல்லாம் ஃபார்முலேட் ஆச்சு. ஃப்ளோரா இன்காக்னிட்டா, இட் இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஆப். ஒரு லீஃப் இருக்குன்னா அந்த லீஃபோடைய கேரக்டர்ஸ் அவங்க எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னா மார்னிங் ஃபோட்டோ எடுத்தால் எப்படி, 11 மணிக்கு ஃபோட்டோ எடுத்தால் எப்படி இருக்கும். ஏன்னா அந்த சன்னோடைய ரேஸ் மாற சேம் லீஃபே வேறு கலரில் தெரியும், வேறு லீஃப் மாதிரி தெரியும். இப்போ வேறு ஆங்கிளில் எடுக்கும்போது அந்த லீஃப் எப்படி தெரியுது. ஒரு ஃப்ளவர் இருக்குன்னா அது மார்னிங்கில் எப்படி இருக்குது, நூன் டைமில் எப்படி இருக்குது, ஈவினிங் டைமில் அந்த ஃப்ளவர் எப்படி இருக்குது. இந்த மாதிரி எல்லா டேட்டாவையும் எடுத்து இந்த டேட்டாவெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க ஃப்ளோரா இன்காக்னிட்டாவில். இதை பற்றி மட்டுமே தனியாக ஒரு லெக்சர் கொடுத்துருக்கேன். இதை பற்றி மட்டுமே தனியாக ஒரு லெக்சர் கொடுக்கலாம், ஃப்ளோரா இன்காக்னிட்டா. எஸ். ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ஆஃப்லைன் மோட்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகிற ஒரு ஆப் இது. இது வந்து 20 லாங்குவேஜஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. 16,000 பிளான்ஸை வந்து இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். நம்ம இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு கூட டெமோ பண்ணலாம். பட் அதுக்கெலாம் டைம் கிடையாது. நான் வந்து இப்போது ஓவரால் ஃபீச்சர் தான் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இது வந்து பிளான்ட் ஸ்னாப்பு. இதுவும் ஒரு வெரி யூஸ்ஃபுல் ஆப்பு பிளான்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பிளான்ஸை நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். பிளான்ட் ஸ்னாப்பு கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஏஐ பேஸ்டு டூலு. நெக்ஸ்ட்டு. ஸோ பிளான்ட் ஸ்னாப்பில் கிட்டத்தட்ட 6 lakh பிளான்ஸ் வந்து அவங்க டேட்டா பேஸில் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க, 37 லாங்குவேஜஸில். திஸ் இஸ் ஆல்சோ a குட் ஆப் ஃபார் ஐடென்டிஃபையிங் பிளான்ஸு, பட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ பேமெண்ட் பேஸ்ட். நெக்ஸ்ட். ஸோ வி ஆர் கமிங் டு த கன்க்ளூஷன். ஸோ நம்ம பார்த்தோன்னா நிறைய விஷயங்களில் ஏஐ பேஸ்டு டூல்ஸோடைய இம்பார்ட்டன்ஸை பார்த்துருக்கோம். ஏஐ வந்து ஒரு தவிர்க்க முடியாத டூல் ஆகிடுச்சுங்கிறதையும் உணர முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு காலத்தில் வந்து செல்ஃபோன் வந்தப்போ நம்ம என்ன நினச்சோம், செல்ஃபோன் இட்ஸ் எ லக்ஸுரி அப்படின்னு நினச்சோம். அப்புறம் செல்ஃபோன் என்ன ஆச்சு, இட் ஹாஸ் பிகம் அன் எசென்ஷியல் டூல் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி ஒன். அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி எப்போயுமே எப்படின்னா, ஒன்று டெக்னாலஜி ஆரம்பித்தோடனே அதை ஸ்டாப் பண்ணால் தான் உண்டு. இல்லாட்டியும் டெக்னாலஜி ஒன்ஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா இட் cannot பி ஸ்டாப்டு. அதனால் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸையும் எதையாவது ஒன்று பயன்படுத்தி அதனோட வளர்ச்சியை நிப்பாட்ட முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதெல்லாம் இல்லை. இன்றைக்கி நிறைய டாக்டர்ஸு டெசிஷன்ஸே சில இமேஜஸ் எல்லாம் வந்து ஏஐ பேஸ்டு கிளினிக்கல் டூல்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. சில டெசிஷன்ஸ் டயக்னாசிஸ் அரைவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸை, ஏஐ சாஃப்ட்வேர்ஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ ஏஐ விரும்புகிறோமோ விரும்பலையோ நம்மளோட அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக வந்துருச்சு. பட் இந்த கார்ட்டூனில் என்ன சொல்லியிருக்கோன்னா, நம்மளே அது இன்எஃபிஷியன்ட்னு என்னைக்காவது ஒரு நாள் சொன்னாலும் சொல்லிடும். ஸோ த மோஸ்ட் இன்எஃபிஷியன்ட் ஸ்பீஷீஸ் இன் த பிளானட் எர்த் இஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்னு கூட அது இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணாலும் பண்ணும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து வளர்ந்துட்டுருக்கு. பட் என்ன தான் இருந்தாலும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த பாதை வழியாக தான் நான் வந்திருக்கிறேன். நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த 20 வருஷம் 25 வருஷம் ஃபீல்டுக்கு போய் ஒவ்வொரு பிளான்ட்டையாக பார்த்து அந்த வழியில் இது டக்குன்னு ஒரு பிளான்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுச்சின்னு சொல்கிறப்பயே நம்ம கேட்குறப்ப ஷாக்காக தான் இருக்குது. ஏன்னா நாம் ஒரு பிளான்ட்டை எடுத்து அதோட ஸ்டெம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து, லீஃப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து,
அதை செக்ஷன் எடுத்து செப்பல் எப்படி இருக்குது, பெட்டல் எப்படி இருக்குது, ஆண்ட்ரிஷியம் எப்படி இருக்குது, கைனீஷியம் எப்படி இருக்குது, ஓவரியோட கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து ரெஃபர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 நாள் கழித்து நம்ம ஒரு கரெக்டான பிளான்ட்டை கண்டுபிடிச்சா இது 10 செகண்டில் என்ன சொல்லுது, இதுதான் அந்த பிளான்ட்டுன்னு இன்றைக்கி வரக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் வந்து சொல்லிகிட்ருக்கு. இதில் சில பிளான்ட்ஸ், ஒரு ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட்டை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், அது உங்களுக்கு தெரியல. ஒரு ட்ரோப்பியோலம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியல. டைஃபன் பேக்கியா, வெளியில் ஃபோலியேஜ் பிளான்ட் நிறையா வச்சுருப்பாங்க, அது பேர் வந்து டைஃபன் பேக்கியா. ஸோ ஒரு டைஃபன் பேக்கியாவை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல, ஒரு போர்ட்டலாக்காவை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பயன்படுத்தலாம். ஆனால் ஃபிலாந்தஸ் ஃப்ரெட்டர்னஸ்க்கும் அமேரஸ்க்கும் நான் டிஃப்ரென்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா. ஒரு மைன்யூட்டாக ஃப்ளவர்ஸ் வந்து கீழே மேல் ஃப்ளவரும் மேலே ஃபீமேல் ஃப்ளவரும் இருந்துச்சுன்னா அது ஃபிலாந்தஸ் ஃப்ரெட்டர்னஸ். சேம் ஆக்சிலில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபிலாந்தஸ் அமேரஸ். அப்படிங்கிற லெவலுக்கு இன்னும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வளரல. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் ரிசர்ச்சுக்குன்னு போகிறப்போ கிளாசிக்கல் மெத்தட் பெஸ்ட்டு. ஒரு ப்ளஷர் பர்பஸ்க்கு, ஆர்னமெண்டல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற லெவலில் இன்றைக்கி ஏஐ இருக்குது. எதிர்காலத்தில் இதனுடைய நிலைமை மாறலாம். அதெல்லாம் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. ஸோ விஷிங் யூ ஆல் a wonderful career in biological sciences and do all your research by properly identifying plants. Thank you very much. Thank you. This is open for the question. Raise your questions. Fight algae அது மாதிரியான plants. ஸோ ஐநேச்சுரலிஸ்ட் பயன்படுத்தி நீங்கள் சப்மிஷன் பண்ணுறீங்க இல்லையா, அதில் வந்து ஆல்கே, பிரயோஃபைட்ஸ் எல்லாமே, இன்செக்ட்ஸு எதை வேணால் பண்ணலாம். எனி லிவிங் ஆர்கனிசம் கேன் பி சப்மிட்டட் ஃபார் ஐநேச்சுரலிஸ்ட். ஸோ அதில் வந்து ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து அந்த ஃபோட்டோவை பார்ப்பாங்க. அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணி அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுப்பாங்க. நேம் கொடுத்த பிறகு இன்னொரு ஆப்ஷன் சைட்லேயே இருக்கும். அதை அப்ஜெக்ட் பண்ணுறவங்களும் அந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணி அது அந்த ஸ்பீசிஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அப்ஜெக்ட் பண்ணலாம். அதனால் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு பார்த்து அது அப்ரூவ் ஆகிறதுனால ப்ராப்பர் ஐடென்டிஃபிகேஷனாக வரதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஐநேச்சுரலிஸ்ட்டில். ஓகே. ஸோ தட் கேன் பி யூஸ்ட். ஆல்கேக்கு யூஸ் பண்ணலாம், ஃபஞ்சை, பிரயோஃபைட்ஸ், ஸ்டெரிடோஃபைட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். அது பெய்டா சார் எப்படி? ஃப்ரீ. ஓகே. ஐநேச்சுரலிஸ்ட் இஸ் ஃப்ரீ. இட்ஸ் எ ஃப்ரீ ரிசோர்ஸ். இந்தியாவில் பொறுத்தளவுக்கு இந்த லோவர் குரூப் ஆஃப் பிளான்ஸ் வந்து ஃப்ளோரா போட்டுருக்காங்களா சார்? மோஸ்ட்லி தெரியும் இல்லை, லோவர் குரூப் ஆஃப் பிளான்ஸுக்கு தனி ஃப்ளோரா அப்படின்ட்டு ஸ்டேட் வைஸ் இப்போ ஆஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ஸு ஸ்டேட் வைஸ் கொடுக்கல. பட் ஃப்ளோரா ஆஃப் ஆல்கல் ஃப்ளோரா அதே மாதிரி. நன்றி சார். ஒரு நல்ல ஒரு லெக்சரை கேட்ட ஒரு திருப்தி. ஐடென்டிஃபிகேஷன் பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க. நான் என்னுடைய கொஸ்டின் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷனை பற்றி இல்லை, இந்த மாணவர்களுடைய ஒரு அவேர்னஸ்க்காக. ஏன்னா உங்களுடைய ஒவ்வொரு டாக் சோஷியல் மீடியாவில் வரும்போதும் சரி அல்லது ரேடியோ இது மாதிரி இதில் இப்போ வரும்போது அது எனக்கு அதோடைய கிளிப்ஸ் எப்படியே வரும். ஸோ அதை நான் கேட்பேன். அப்படி கேட்ட ஒரு விஷயந்தான் வந்து மனிதர்கள் வந்து எப்படி தகவல் பரிமாற்றம் செய்து கொள்கிறார்களோ அதே மாதிரி தாவரங்களும் தகவல் பரிமாற்றம் அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி மாறி மாறி அதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன்லாம் பண்ணுதுன்னு ஒரு டாக் கொடுத்துருந்தீங்க. வண்டர்ஃபுல் டாக்கு. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு தகவல் பரிமாற்றம் எப்படி நடைபெறுங்கிறத சும்மா ஜஸ்ட் 1 or 2 ஒரு எக்ஸாம்பிள். எல்லா ட்ரீஸ்லேயுமே வந்து மைக்ரோரைசல் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. மைக்ரோரைஸானா வேரில் இருக்கக்கூடிய பூஞ்சைகள். அந்த பூஞ்சைகள் ஃபஞ்சை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், வேரி பூஞ்சைகள். இங்கிலீஷில் வந்து மைக்ரோரைஸா அப்படின்னு சொல்கிறோம். There is a particular species of fungi by the name Armillaria mellia. Armillaria mellia, mycelium, hyphae, அதையும் தாண்டி ரூட் அளவுக்கு பல்க் ஸ்ட்ரக்சர்ஸாக அந்த ஹைஃபே ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மொத்த ட்ரீஸோட ரூட்டையும் இன்டர் கனெக்டடாக வச்சுருக்கோம். ஒரு ட்ரீ ஸ்பீசிஸ் 1 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கக்கூடிய அதே ஸ்பீசிஸில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ட்ரீயோட மண்ணுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வேர் வழியாக மைக்ரோரைஸா வழியாக கெமிக்கல் டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுது.
இதுகிட்டேருந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வருது. ஃபாரஸ்ட்டோடைய ஆரம்பத்தில் அந்த ட்ரீ இருக்குது, இங்கே வந்து ஒரு ஃபங்கல் டிசீஸ் என் இலையிலலாம் வந்துருச்சு அப்படின்னு இந்த ட்ரீ சென்ஸ் பண்ணுது. ஒரு ஆடு வந்து வேகமாக அந்த இலையெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு அப்படின்னு அந்த ட்ரீ சென்ஸ் பண்ணுது. உடனே வேரில் இருக்கக்கூடிய அந்த மைக்ரோரைசல் கனெக்ஷன்ஸ் வழியாக நிறைய சிக்னல் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த சிக்னல் காம்பவுண்ட்ஸ் அனுப்பிச்சு தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளான்ட்டை அலர்ட் பண்ணி விடும். அலர்ட் பண்ணி விட்டோன்னே அதோடைய செகண்டரி மெட்டபாலிசம் ரீஆக்டிவேட் ஆகி ஏற்கனவே கான்ஸ்டியூட்டிவாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு இருந்த ஜீன்ஸ் எல்லாம் மாறி புதுசாக சில ஜீன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து இனிஷியேட் ஆகும். அது இனிஷியேஷன் ஆகி செகண்டரி மெட்டபலைட் காம்போசிஷன்லேயே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய இலை கசப்பான இலையாக மாறிடும். அதனால் என்ன ஆகும், அந்த ஆடு ஆரம்பத்தில் இருக்குது வந்து சாப்பிட்ட அந்த இலை கசப்பு இல்லாமல் இருக்கும். தூரத்தில் போய் அந்த அதே செடியோட இலையை சாப்பிட்டுச்சுன்னா அது என்னவாக இருக்கும், கொஞ்சம் கசப்பு தன்மையாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த செடி தன்னை பாதுகாப்பதற்காக தன்னுடைய தோழனிடமிருந்து பெற்ற செய்தியை கெமிக்கல் சிக்னலாக மாற்றி தன்னை பாதுகாத்து கொள்கிறது. இதெல்லாம் ஏதோ கதை கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து ரியலி திஸ் இஸ் ஆல் ஹேப்பனிங் இன் பிளான்ட்ஸு. பிளான்ஸில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது, நிறைய ஆச்சரியமான விஷயங்கள் இருக்குது. வர மண்டே அன்னைக்கு ஈவினிங் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமில் சீதாலட்சுமி ராமசாமி காலேஜில் எவல்யூஷனரி இன்னோவேஷன்ஸ் இன் பிளான்ட்ஸ் அப்படிங்கிற தலைப்பில் பேச இருக்கேன். வெபினாரில் பேச இருக்கேன். அதில் பிளான்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கோ எவல்யூஷன் ஆகி அனிமல்ஸ்டேருந்து எவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் எடுத்திருக்கு, பிளான்ட்ஸ் எவல்யூஷனரி கேரக்டர்ஸ் எவ்வளோ விஷயம் அட்வான்ஸ் ஆகிருக்கு, அது என்னென்ன விஷயங்களில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வருது. ஒரு ஆபத்து வருதுன்னா சாலிசிலிக் ஆசிட் மாதிரியான வாலடைல் சிக்னல்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுது. வாலடைல் சிக்னல்ஸ் உடனே ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஃபுல்லும் பரவக்கூடிய தன்மை உள்ளது. ஹை டிஃப்யூஷன் ரேட் இருக்குது. அந்த டிஃப்யூஷன் ரேட்டில் அந்த சிக்னல் அதிகமாக போய் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய செடியை கூட அலர்ட் பண்ணி அதனுடைய பயோகெமிக்கல் மெக்கானிசத்தையும் ஜீன்ஸ் ஆக்டிவாக இருக்க ஜீன்ஸையும் மாற்றி வேறு மாதிரியான கெமிக்கல் காம்போசிஷனுக்கு வந்து அந்த பிளான்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ண பார்க்குது. ஒரு ஃபங்கல் பேத்தோஜன் வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா முதல்ல ஃபிசிக்கல் பேரியரை தாண்டிச்சுனா தான் இலையில் ஸ்டொமேட்டோக்குள்ளே போகணும் அல்லது கூட்டிகளை வந்து பெனிட்ரேட் பண்ணும். அந்த ரெண்டு வழியில் தான் ஒரு ஃபங்கல் பேத்தோஜன் வந்து ஒரு லீஃப்குள்ளே வந்து என்ட்ரி ஆக முடியும். அல்லது பார்க்கில் இருக்கக்கூடிய லென்டிசெல்லை பெனிட்ரேட் பண்ணி தான் ஒரு ஆப்ரசோரியமோ ஒரு அதசோரியமோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அது ஹாஸ்டோரியாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நியூட்ரியன்ஸை வந்து அப்சார்ப் பண்ண முடியும். அப்போது இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு அந்த செல்வாலை ஸ்ட்ராங்காக மாற்றி விட்டா, கியூட்டிக்கில் ஸ்ட்ராங்காக மாற்றி விட்டா அந்த பிளான்ட்டை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் அந்த பேத்தோஜன் அட்டாக்லேருந்து. இதெல்லாம் இந்த சிக்னல் டிரான்ஸ்மிஷன் மூலம் அந்த கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டு அது தன்னை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்குது. நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. தீஸ் ஆர் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ். தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ் ஃபார் இனிஷியேட்டிங் இட் சார். Hello. Yes, sir. Happy evening, sir. I'm Krishnamurthy, PhD research scholar in IISc. எனக்கு ஒரு டவுட் என்னென்னா, இன் ஃப்யூச்சரில் வந்து ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து வாட்டர் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கே மெசேஜ் வரும். அந்தளவுக்கு ஏஐ டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அது இப்போ ஒரு மீன் பண்ணை அல்லது மீன் குளத்தில் வந்து ஃபிஷ் கல்ச்சரிங் பண்ணுறேன்னா, இப்போ எனக்கு வந்து ஃபுட்டு இல்லை, எனக்கு வாட்டரிங் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கம்யூனிகேஷன் பேஸ்டாக தான் நான் ஆல்ரெடி திங்க் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ அது ரிலேட்டடாக ஓரளவுக்கு தான் வந்தது. அதனால் சென்சார் வழியாக எனக்கு வாட்டர் வேணும், இல்லைன்னா எனக்கு நியூட்ரியன்ட் வேணும், இல்லை எனக்கு சன்லைட் வந்து டெஃபிஷியன்சியாக இருக்குது அப்படின்னு ஏதாவது கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கான வழிகள் இருக்கா அப்படின்றத என்னோடய கொஸ்டின். தேங்க்யூ. கண்டிப்பாக அதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஏன்னா நீங்கள் சில ரிசர்ச்சர்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று மியூசிக்கில் இருக்கக்கூடிய எஃபெக்ட்ஸுக்கு பிளான்ஸ் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதுக்கான நிறைய ரிசல்ட்ஸ் வந்து வந்திருக்கு. மியூசிக்கல் வேவ்ஸ் வந்து ஃபிசிக்கல் வேவ்ஸு, அந்த ஃபிசிக்கல் வேவ்ஸுக்கே பிளான்ஸ் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது. தே ஆர் ரெஸ்பாண்டிங் டு ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அந்த மாதிரி இன்டர்னலாக அதுக்கு இருக்கக்கூடிய நெசசிட்டியையும் இப்போயும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டோட கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது. பக்கத்தில் இருக்க பிளான்ட்டுக்கு போகிற சிக்னலை மாற்றி நமக்கு கொண்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ஒரு ஆப் மூலமும் கொண்டு வரலாம், டைரெக்டாகவும் நமக்கு கொண்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு எதிர்காலத்தில் நிறைய இருக்குது சார். இட்ஸ் பாசிபிள். நன்றி சார். நீங்கள் சொன்ன விஷயங்களில் வந்து சில இந்த இன்செக்டில் நிறைய இருக்கும்போது சில டைமில் நம்ம அதை டச் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு பேட் ஸ்மெல்லை வந்து அது கேஸஸ் அல்லது ஹார்மோன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும். அதை நம்ம அந்த இடத்துல இருக்க முடியாது. ஸோ அதை நான் வந்து நிறைய இடத்துல ஸ்டடி பண்ணியிருக்கேன். நான் ஒரு தடவை ஃபீல்டு விசிட்டு சர்வே கலெக்ஷன் பண்ணி ட்யூக்கெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு பேட் ஸ்மெல். அங்கே நிற்கவே முடியல. ஐயோ என்னடா, எல்லோரும் அவங்களும் சார் வேண்டாம் சார், இங்கே ஒரு பயங்கர ஸ்மெல் இருக்குது, வாங்க போயிடலான்னு சொல்லிட்டு
ஜீப்பில் எல்லாம் தூக்கி போட்டு வரோம். ஜீப்லேயும் ஸ்மெல் வந்துகிட்டே இருக்குது. ரூமுக்கு வந்துடுறோம். ரூமுக்கு வந்தாச்சுன்னா ரூம்லேயும் ஸ்மெல் வந்துட்டு இருக்குது. எங்கேருந்து பார்த்தா அந்த கலெக்ஷன் பேக்கில் அந்த பிளான்ட்லேருந்து வருது. அதை உண்மையில் அன்றைக்கி நான் அதை அப்போ தான் ஸ்டடி ரியலைட் பண்ணேன். ஸோ இந்த மாதிரி பிளான்ட்ஸ்க்கும் கூட உங்களுடைய டாக் பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த ஞாபகம் வந்தது. ஸோ பிளான்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அப்படிங்கிறத எனக்கு அன்றைக்கி அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சது சார். ஒரு 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 உண்மையை பகிர்ந்தேன்னா, சாருக்கும் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 வருட காலமாக இந்த இதில் இருக்குது. பிளான்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஆரம்பித்ததுலேருந்து நான் ஃபோனில் பேசியிருக்கோம், வாட்ஸ்அப் மெசேஜ், ஃபேஸ்புக்கில் இப்படியெல்லாம் இருந்தது. ஆனால் நேரில் பார்க்குறது இன்றைக்கி தான் முதல் முறை என்பதை இந்த சார் ஃபார் யுவர் வண்டர்ஃபுல் ஐ ஓப்பனிங் செஷன் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் செஷன் சார். தேங்க்யூ. Thank you so much. Hopefully, I think some take-home message will be there. இந்த மாதிரி பிளான்ஸில் தான் ரிசர்ச் பண்ணேன். இன்னொரு சின்ன சந்தோஷத்தையும் உங்களோட ஷேர் பண்ணிவிட்டு I want to close it down. 2 days back, one of my article has been accepted in Molecules, MDPI journal. Impact is 4.92. I share it with you. Thank you. Thank you. A small announcement. அந்த கார் ஒன்று இங்கே பக்கத்தில் நம்ம காம்பவுண்டில் பக்கத்துலேயே நிற்கிது. தட் வில் டிஸ்டர்ப் தட். கார் நம்பர் TN07CW6963. எனிபடிஸ் கார்? நம்பர் TN07CW6963. ஹுண்டாய் இல்லைன்றா. ஸ்பெக்ஸ் யாரும் மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ். ஓகே ஓகே. Now today's 4th session. I wish to introduce Mrs. Shubhashri. She is doing a Master of Physics. She is an entrepreneur. This is a different of our session. She is an entrepreneur. She is collecting the medicinal plants. She is having more than 500 medicinal plants. She is collecting and keeping with her rare plants only. That is rare plants. She is having one organization, ATRI Health Products. She is having. And one happy news is that is Prime Minister, our Honorable Prime Minister, our Narendra Modi mentioned Subhasri's name in the herbal terrace garden. You know, now it's this mentioned her Subhasini and in her keynote address, and she is contributing several work, and her contribution is more in that medicinal plant, especially medicinal plant, and she is distributing the medicinal plant to all over that India and other also. And now I request our Subhasini to take this session for this, and I please come. Happy evening to all. And இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்த TNOU டீம் எல்லாருக்குமே I would like to mention my thanks. அண்ட் என்னை இந்த மேடம் டாக்டர் பிரமிளாக்கு இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ண டாக்டர் முருகேஸ்வரனுக்கு பர்டிகுலராக மெடிசல் பிளான்ஸ் ஜேர்னியில், அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் யூ ஸோ தட் ஏதாவது ஒரு ஆங்கிளில் இட் குட் இன்ஸ்பயர் யூ. அண்ட் அடி நம்ம ஒரு குக்கிங்லேயோ அல்லது ஒரு காஸ்மெட்டிக்காவோ வாட் எவர் மருந்து யுவர் லைக் யுவர் ஃபுட் இஸ் யுவர் மெடிசன் சொல்கிற அந்த கான்செப்டில் அதே மாதிரி தான் நம்ம வி ஹவ் பின் யூஸிங் இன் முன்னாடிலாம்.
இப்போ ஓல்டன் டைம்ஸ். அண்ட் ஆஃப்டர் திஸ் கொரோனா வந்து திரும்ப அதை வந்து ரிவைவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். வி ஹேட் இனஃப் டைம் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மெடிசனல் பிளான்ஸ். நிறைய பேர் எங்கள் ஹோம் ஹெர்பல் கார்டனுக்கு வந்து விசிக்கும் பொழுது ஐ நீட் அஸ்வகந்தா அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இந்த அஸ்வகந்தா பிளான்ட் வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியர் ஆகிருக்கு. ஸோ வெனவர் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குன்னு சொன்னால் ஐ நீட் அஸ்வகந்தான்னு சொல்கிறாங்களாம். ஸோ அந்த மாதிரி மெடிசனல் பிளான்ஸை பற்றின ஒரு நாலேஜ் வந்து நமக்கு இப்போ பெட்டராக இருக்குது டெஃபினட்டாக. அண்ட் ஐ குட் ஃபீல் தட் இன் மை ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். என்னோட வீட்டுக்கு வந்து ஃபீல்ட் ட்ரிப்ஸ் வராங்க, ஸ்கூல் கிட்ஸ் வருவாங்க. அவங்க எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு பிளான்ட் அவங்களோட க்யூரியஸாக அவங்க ஒவ்வொரு பிளான்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, அதில் இருக்கிற மெடிசனல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அண்ட் எப்படி அதை வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக எப்படி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க, நம்மளோட பழைய கல்ச்சரில் நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் இதில் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றத தே ஆர் வெரி க்யூரியஸ் டு லேர்ன். அது வந்து நான் நிறையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்டில் வந்து ஹோம் ஹெர்பல் கார்டனோட இம்பார்ட்டன்ஸ், வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் ஹோம் ஹெர்பல் கார்டன். ஹர்ப்ஸ்னால் வந்து நம்ம இப்போ ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற க்ரீன்ஸ், ஈவன் ட்ரீஸ்லேருந்து நம்ம எடுக்கிற மெடிசன்ஸ், ஹோம்மேடு மெடிசன்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முருங்கைக்கீரைனா, முருங்கைக்கீரையை நம்ம வந்து ஃபுட்டாக மட்டும் சாப்பிட்டதில்லை அந்த காலத்தில். நம்மளோட பெரியவங்க சொல்கிறது முருங்கை ஈர்க்க வந்து அந்த மெயின் ஸ்டெம் இருக்கு இல்லையா, அதை கூட வந்து முருங்கை ஈர்க்க வந்து கஷாயம் போட்டு தருவாங்க, நம்மளோட கிராண்ட்மாஸ் ரெசிபீஸில் வரும். அதே மாதிரி தலைவலி இருந்தால் அந்த லீவ்ஸை வந்து எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷனாக 10 போட சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபுட்டாக மட்டும் பார்த்ததில்ல, இதை வந்து ஒரு தெரப்பட்டிக் வேல்யூ இருக்கிறதா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கருவேப்பிலை வந்து ஃபுட்டுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ராக்ரன்ஸ் கொடுக்குற லீஃபாக மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணதில்லை. கருவேப்பிலை ஈர்க்கு கஷாயம் போடுவாங்க, பாடி ஹீட் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா கருவேப்பிலை ஈர்க்கில் கஷாயம் போட்டு தருவாங்க. அண்ட் கண் கட்டி வந்ததுன்னா அந்த கருவேப்பிலை வந்து க்ரோ பண்ணாமல், ஃப்ளவர்ஸ் மட்டும் க்ரோ பண்ணாமல் அதோட மெடிசனல் ஆஸ்பெக்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கடுத்து வந்து உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இது ரீச் ஆகும். எப்படின்னா நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் இந்த ஹோம் ஹெர்பல் கார்டனில் இஃப் யூ ஹேப்பன் டு சி ஆல் த பிளான்ஸ், இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இம்யூனிட்டி பூஸ்டர்ஸ் ஆர் மெமரி பூஸ்டர்ஸ், அந்த மாதிரி காஸ்மெட்டிக் ஹர்ப்ஸ், ஹேர் ஃபால்க்கு ஹேர் க்ரோத் ப்ரமோட்டர்ஸ், ஆர் நம்மளோட இதுக்கு அதாவது போன் ஸ்ட்ரென்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு, இந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து செக்ரிகேட் பண்ணி வீட்டிலேயே ஹோம் கார்டன்லேயே வளர்க்க ஆரம்பித்தோன்னா அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, அதை வந்து ஆக்சுவலாக இஸ் இட் த ஃபேக்ட், நம்ம இதை சொல்கிறாங்களே இதில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஃபேக்ட் இஸ் இட் ரியலி ஒர்த் அப்படின்னு எடுத்து படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க. ஸோ படித்து அதை பற்றின நாலேஜ் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் அதை பற்றின டீபெண்ட் பண்ணினீங்கன்னா அதுலேருந்து எடுத்து உங்களோட ஃபர்தர் ரிசர்ச்க்கு கொண்டு வருவீங்க. ஃபர்தர் ரிசர்ச் போகும்போது ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரிக்கு அதோட இம்பேக்ட் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இது லைஃப் டைமே பத்தாது. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இது நம்ம ஒரு ஹர்ப் எடுத்து அதோட மெனி தெரப்பட்டிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அதை எடுத்து பார்க்க ஆரம்பித்தோன்னா நம்மளோட ஒரு ஹர்பே நமக்கு ஒரு ஆளுக்கு பத்தாது. அந்த மாதிரியான நிறைய இது இருக்குது, வேல்யூஸ் இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி ரிசர்ச்சுக்கு எடுத்துப்பீங்க. அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெடிசனல் ஃபார்ம்ஸ், இந்த ஃபார்மிங்கில் நம்ம வந்து உள்ளே போக முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹோம் ஹெர்பல் கார்டன் நான் தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். நான் வந்து ஒரு ஹோம் ஹெர்பல் கார்டன் ஆரம்பித்து அதில் வந்து வி ஹாவ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் மோர் தென் 400 மெடிசனல் ஹர்ப்ஸ். இப்போ எங்களோட டெரஸில் வந்து இட்ஸ் ஓவர்ஃப்ளோயிங். அண்ட் இதோட நெக்ஸ்ட் லெவலாக என்ன பண்ணலான்னு சொல்லி வி ஹவ் பர்ச்சேஸ் சம் லேண்ட். அண்ட் இதே மெடிசனல் பிளான்ஸை ஒரு 2000 ஸ்பீஷீஸாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் பிளானிங். ஸோ இதை எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த 2000 ஸ்பீஷீஸும் ஒரு மாடலாக இருக்காது. அதுலேருந்து எந்த ஹர்புக்கு வந்து இதை வந்து நம்ம மார்க்கெட்டிங் வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்குது, இதில் என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணலாம், இப்படி எடுத்துகிட்டு போகும்போது இதை ஒரு ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரிக்கும் நம்ம என்ட்ரி ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து இருப்போம். ஏன்னா ஜென்ரலாக ஃபார்மர்ஸ் வந்து சுகர் கேன் அல்லது ரைஸ் இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டிலே க்ரோ பண்ணி அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சு அதுலேருந்து வேல்யூ அடிஷன் பண்ண முடியுன்ற ஒரு கான்செப்ட்டுக்கு வந்துட்டோன்னா நம்மளோட ரிக்குவயர்மெண்ட் ஜாஸ்தி ஆகும்பொழுது ஃபார்மர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷன், இந்த ஹர்புக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது, இது மார்க்கெட் இருக்குது. அப்போ மார்க்கெட் இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது தே வுட் லைக் டு க்ரோ அலாங் வித் அதர்
அதர் அவங்களோட பேடி சுகர் கேனோட சேர்த்து இதுவும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுவாங்க. ட்ரை பண்ணும்போது தான் தே வில் கெட் த ஃபீல். அண்ட் ஒரு ஹர்ப் கிளிக் ஆகுதுன்னா அதோட மொத்த கல்டிவேஷனுக்கும் அவங்க போகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஹோம் ஹெர்பல் எவ்ரிதிங் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஹோம். ஸோ ஒரு ஹோம் ஹெர்பல் கார்டன்லேருந்து நம்ம வந்து நம்மளோட எக்கானமி, கண்ட்ரிஸ் எக்கானமி வரைக்கும் நம்ம வி கேன் எக்ஸ்ட்ராபுலேட் பண்ணி பார்க்க முடியும். அண்ட் இதுதான் ஹோம் ஹெர்பல் கார்டனோட பெனிஃபிட்ஸ். ஜென்ரலாக வந்து ஒரு ஹோம் ஹெர்பல் கார்டன் என்ன பண்ணலாம்? சார் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். Next slide, please. Yeah. So next slide. So setting up a home herbal garden. So we have to plan. Like every garden, regular garden, நம்ம கார்டனை வந்து ஜென்ரலாக எப்படி பிரிச்சிருப்போம்னா வெஜிடபிள்ஸ், கிரீன்ஸ், ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் ஹர்ப்ஸ்ன்னு பிரிச்சிருப்போம். இப்போ இந்த கேஸ் ஆஃப் அ ஹோம் ஹெர்பல் கார்டன், everything which is edible, whatever herbs we want to grow, நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஒரு நார்மல் கார்டனில் வந்து ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும்பொழுது, அதாவது ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ் இருந்தால் தான் கார்டன் அழகாக இருக்கும்னு. இதில் வந்து ஹர்ப்ஸ்லேயே ரொம்ப ஆர்னமெண்டலாக ரொம்ப அழகாக இருக்கிற ஹர்ப்ஸும் இருக்குது. அதையும் வந்து வித் ஆல் இட்ஸ் மெடிசனல் வேல்யூ அண்ட் வித் ஆல் குட் லுக்கிங், அதாவது ஒரு ஏஸ்தட்டிக் வேல்யூவோடு இருக்கிற ஹெர்பல் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் ஹெர்பல் கார்டன், இதில் வந்து சாய்ஸ் ஆஃப் மெடிசனல் பிளான்ஸ். இப்போ நம்ம எப்படி வந்து ஒரு வெஜிடபிள் கார்டன் பண்ணும்போது சில ஹர்ப்ஸ், சில பிளான்ஸ் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் நமக்கு வேணும், சாய்ஸ் ஆஃப் த, அதாவது ப்ரிஃபரன்ஸ், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இங்கே வந்து ஹர்ப்ஸ்லேயே அந்த ஹர்ப்ஸை பற்றின நாலேஜ் நிறையா இருந்ததுன்னா இந்த ஹர்ப்ஸ் தான் இது வேணும் இது வேண்டான்றதை வந்து நம்ம முதல்ல வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் ரெகுலராக ஒரு கார்டனுக்குள்ளே இருக்கிற பாட்டிங் மிக்ஸ் அண்ட் செலெக்ஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ், அதாவது குட் குவாலிட்டி மெடிசனல் பிளான்ஸ் ஒரு குட் குவாலிட்டி சீட்ஸோடு எடுக்கலாம், அல்லது நல்ல நர்சரிஸில் போய் குவாலிட்டி மெட்டீரியல், பிளான்டிங் மெட்டீரியல் வாங்கி, ஸோ அதில் கொக்கோபித் இது வந்து ஒரு ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு ஒரு ஜென்ரல் எல்லா பிளான்ஸுக்கும் நம்ம வந்து சொல்கிற மாதிரி ஒரு பாட்டுக்கு ஒரு 20 grams இது நீம் கேக்குன்ற கான்செப்டில் எடுத்து பாட்டிங் மிக்ஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டு வாட் எவர் பிளான்ட் வி வுட் லைக் டு க்ரோ அதை வந்து பாட்டில் வைக்க போகிறோமா, ஆர் அதோட சைஸ், அதாவது அந்த பிளான்ட்டோட நேச்சர் தெரிஞ்சால் தான், இஸ் இட் அ கிளைம்பர், ஒரு புஷ்ஷா, ஒரு சின்ன ஷ்ரப் ஆர் ஸ்மால் ட்ரீ, அந்த மாதிரி அதை பற்றின லேர்னிங் இஸ் அ மஸ்ட். ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு அதை வந்து ஒரு பாட்டில் வைக்க போகிறோம் ஆர் தரையில் நட போகிறோன்றதை டிசைட் பண்ணிவிட்டு வி செலக்ட் த ஸ்பீஷீஸ் அண்ட் இந்த பாட்டிங் மிக்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டோம், பிளான்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ வி ஸ்டார்ட் க்ரோயிங் த ஹர்ப். அதிலேருந்து வந்து அதோட சீசன், அதாவது ஒரு பிளான்ட்டை எடுத்துட்டோன்னா அந்த பிளான்ட்டோட அதாவது ஃப்ளவரிங் டைம், எப்போ ஈல்டு நல்லாயிருக்கும், எப்போ வந்து அதுக்கு டிசீஸ், ஜென்ரலாக வந்து மெடிசனல் பிளான்ட்ஸ்க்கு சிட்டியில் இருக்கிற மெடிசனல் பிளான்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப பெரிய பெஸ்ட் அட்டாக்கோ டிசீஸோ இருக்க போகிறதில்ல. ஆனால் அதுக்கும் மீறி நம்ம வந்து நார்மலி வாட் வி டூ இஸ் வி செட்டப் அ கேலண்டர் ரெடி பண்ணி வச்சுருப்போம், எப்போ அதை வந்து பிளான் பண்ணினோம், எந்த சீசனில் வந்து அது நெக்ஸ்ட் சீசனில் வந்து நம்ம அதையே அண்டர்கோ பண்ண வேண்டாம், வி கேன் ஓவர் கம் திஸ். ஸோ அது ஒன்று. அண்ட் ஒரு பிளான்ட் இருக்கும்போது ஜென்ரலி வாட் வி டூ இஸ் அதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுற டெக்னிக்ஸ், அதாவது ஏர் லேயரிங்லேயோ த்ரூ கட்டிங்ஸ் த்ரூ சீட்ஸ், அதை வந்து நாங்கள் ஒரு பிளான்ட்டையே ஒரு அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு 10 saplings போட்டு வைப்போம். இது வந்து இந்த மாதிரி இந்த கலெக்ஷன் கொண்டு வந்தோன்னா வி கேன் கிஃப்ட். இதோட நிறைய இதோட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று, நமக்கே வந்து வி won't lose that. இது இப்போ ஒரு ரேர் பிளான்ட் எடுத்துகிட்டு வரும்பொழுது ஒன்று வச்சுட்டு இருந்தோன்னா அதுலேருந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி வைக்கணும், வி டோன்ட் லூஸ் தட் ஸ்பீஷீஸ். அது ஒன்று. வி கேன் கிஃப்ட் ஃபார் சம் ஒன் ஃப்ரம் அவர் ஓன் ஹெர்பல் கார்டன். இது வந்து எங்களோடதில் வந்து வி மல்டிப்ளை, நாங்கள் நிறையா பிளான்ஸ் இந்த மாதிரி ரேர் கலெக்ஷன்ஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து அதை மல்டிப்ளை பண்ணி வி ஹாவ் அவர் ஓன் நர்சரி வச்சுருக்கோம். இப்போ நமக்கு வந்து நார்மல் கார்டன், வெஜிடபிள் கார்டனில் வந்து க்ரீன்ஸ் ஆர் வெஜிடபிள்ஸ் இருந்ததுன்னா ஒரு மேக்ஸிமம் ஆஃப் 1 weekல நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு கன்சியூம் இட். இந்த மாதிரி ஹர்ப்ஸில் வந்து அந்த மாதிரி ஒன்று ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஏன்னா அதை கலெக்ட் பண்ணுவோம், ஷேட்ரை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லீவ்ஸ் வச்சுக்கோங்க, எக்லிப்டா அல்வா, அதாவது நம்ம அல்லது எலும்பூட்டி, அந்த மாதிரி மூலிகைகள் இருக்கும்பொழுது அதை வந்து எவ்ரிடே கன்சியூம் பண்ண மாட்டோம். ஆனால் அதை வந்து ஜாஸ்தி அந்த ப்ரொடியூஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும்போது, லீவ்ஸ் நிறையா இருக்கும்போது வி யூஸ் டு ஹார்வெஸ்ட் இட்
அந்த ஹார்வெஸ்டிங் டைமும் நாங்கள் எடுத்து வச்சுப்போம். அதை வந்து ஷேட் ட்ரை பண்ணி வேல்யூ அடிஷன் கொடுத்துருவோம். வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்டாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து ஃபார் எலும்புட்டி ஆஸ் ட்ரை பவுடர், ட்ரை லீவ்ஸ், இப்போ வந்து அதுலேயே ஒரு ஸ்மூதி மிக்ஸாக ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூ அடிஷனுக்கான ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் ஆங்கிள்லையும் இதை வந்து நீங்கள் ஹோம் ஹெர்பல் கார்டன்லேருந்து இதை நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும். அண்ட் உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரிசர்ச்சுக்கு எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து நான் என்னோட சாருக்கு கூட தெரியும், நான் வந்து ஒரு சொலானம் ஸ்பீஷீஸ் இப்போ என்கிட்ட இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொலானம் ட்ரைலோபேட்டமில் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் பர்பிள் லீஃப்டு பர்பிள் ஃப்ளவர்டு வெரைட்டி தான் பார்த்துருப்போம். இப்போ என்கிட்ட ஒயிட்டும் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து எனக்கு ஐ வுட் லைக் டு டூ கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி. ஏன்னா வி ஹாவ் இன் டச் வித் லைக் நிறைய பேர் எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த ப்ராசஸில். ஏன்னா நான் வந்து ஐ எம் ஃப்ரம் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டு, ஐ எம் அ போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன் ஃபிசிக்ஸ். ஆனால் இந்த பாட்னி ஆஸ்பெக்டில் நான் வரதுனால எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறவங்க வந்து நிறைய டாக்ஸானமிஸ்ட், பாட்னிஸ்ட், சயின்டிஸ்ட், டைபல்ஸ் நிறையா பேர் வந்து அவங்கள்ட்டேருந்து தான் வி கெட் த நாலேஜ் நிறையா. அதாவது ட்ரெடிஷ்னல் ஹர்ப்ஸ் பற்றி நிறைய டாக்குமெண்டேஷன் இல்லாத பட்சத்தில் அவங்கள்ட்டேருந்து நம்ம வந்து டைரெக்டாக ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களோடது வாங்க முடியும். எதுலனா இந்த சில ஹர்ப் வந்து வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் ஆர் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்திருப்போம், இது இந்த சீசனில் தான் வரும், இப்போ நீங்கள் வச்சிங்கன்னா வராதுன்னு ரொம்ப ஷியூராக சொல்லுவாங்க. ஏன்னா தே நோ அந்த ஹர்போட இன் அண்ட் அவுட் அவங்களுக்கு தெரியும். அப்புறம் எப்போ ஹார்வெஸ்ட் பண்ணணும், எப்போ அதோட பொட்டன்சி ஜாஸ்தி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நேத்திரப்பூண்டுன்னு ஒரு மெடிசன், ஒரு மூலிகை இருக்குது. அந்த மெடிசனை வந்து எனக்கு ஒரு ட்ரைபல் கலெக்டர் வந்து சொன்னார். அதுக்கு பேர் வந்து இதோட இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் சொல்கிறேன். அதாவது மெடிசனல் பிளான்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃப்ரம் அ லேமன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, அது உங்களுக்கு தனியாக சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஹர்ப் பற்றி சொல்கிறேன். இதில் வந்து நேத்திரப்பூண்டுன்ற மூலிகை அதோட பொட்டன்சி இப்போ வந்து இங்கே இருக்கிற எக்ஸ்பர்ட்ஸுக்கு தெரியும், ஆர் ஒரு சயின்டிஃபிக் அனாலிசிஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் அதோட ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அதோட பொட்டன்சி எப்போ மேக்ஸிமம் இருக்கும்னு. ஆனால் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் அதாவது அந்த மரபு வழி அது வந்தவங்க எனக்கு சொன்னார், அம்மா இதை வந்து மாதம் இதோட லீவ்ஸை கலெக்ட் பண்ணுங்கள், which is during March I guess, February March நினைக்கிறேன். இந்த லீவ்ஸை வந்து ஏன்னா it is used to cure 70 or 80 different types of eye ailments தான் நேத்திரப்பூண்டு. இதை என்ன பண்ணுவாங்க, ஜென்ரலாக நல்லெண்ணெயில் இந்த லீவ்ஸை போட்டு கண்ணாடி பாத்திரத்தில் வச்சு சன்லைட்டில் ஒரு 21 days வச்சு எடுத்துகிட்டு ஃபில்டர் பண்ணி ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணுற மெத்தட். ஸோ இதுக்கு வந்து அவங்க அந்த பொட்டன்சி ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட். ஸோ அதுதான் சொன்னேன், ஒரு மூலிகை எடுத்துகிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் அது ரிசர்ச்சுக்கு எடுத்தீங்கனாலே நமக்கு லைஃப் டைம் பத்தாது, அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் நம்மளோட பயோடைவர்சிட்டி அந்த அளவுக்கு. அண்ட் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங் நியூஸ், சின்ன ஸ்கூல் கிட்ஸ் வரும்பொழுது நாங்கள் அவங்களுக்கு வந்து ஹர்ப்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு சின்ன இது சொல்லி தருவோம். அதாவது பிளான்ட்டோட லீஃபோட ஷேப் வச்சு மான் செவிக்கள்ளினா மானோட இயர்ஸ் மாதிரி இருக்குது, முயல் காதிலை, நாலிலை நாகம், அப்புறம் வந்து நாகமல்லி, இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பை வச்சோ ஆர் டெக்ஸ்டரை வச்சு ஓரிலை ஒவ்வொரு இலை இருக்கிற அந்த மாதிரி ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரியான டேர்ம்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ இதெல்லாமே நாங்கள் வந்து இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசனல் ப்ராக்டிசஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து வாங்கினது தான். ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து வெவ்வேறு ஃபீல்டு, ஒரு ஹோம் ஹெர்பல் கார்டனாக இருந்தாலும் இதுலேருந்து நாங்கள் வந்து கற்றுக்கிறது வந்து ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் மெடிசனல் பிளான்ஸோட ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட், அதுலேருந்து என்ன வேல்யூ அடிஷன் பண்ணலாம், எப்படி அதை ப்ரொபகேட் பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம ஆஸ் சிட்டிசன்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பொறுப்பு இருக்குது. இந்த பயோடைவர்சிட்டியை வந்து அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒன்று அதை வந்து என்டேஞ்சர்டு ஆக்கக்கூடாது எந்த ஒரு மூலிகையையும், அது ஒன்று. இன்னொன்று நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை ப்ரொபகேட் பண்ணணும், அதுலேருந்து ரிசர்ச் ஒர்க் எடுத்து பண்ணணும். இது வந்து நம்ம எல்லாரோட டியூட்டின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போகணுன்னா ஹோம் ஹெர்பல் கார்டனோட பெனிஃபிட்ஸ்னு கொண்டு போகணுன்னா வேல்யூ அடிஷன் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு கார்டனை வச்சு பிரயோஜனம் கிடையாது. ஒரு கார்டன் வச்சோன்னா அதுலேருந்து ஈல்டு எடுக்கணும். வெஜிடபிள் கார்டன்னா வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்து க்ரீன்ஸ் சாப்பிட போகிறோம். அதே இது இந்த ஹெர்பல் கார்டனாக வச்சோன்னா ஒவ்வொரு செடியையும் நாங்கள் 2 விதமாக பார்ப்போம். ஒன்று அதுக்கு வந்து ஒரு கலினரி யூஸ், விச் இஸ் நம்ம அதை என்ன எடிபிள் கீரையாவோ ஒரு கஷாயமாவோ ஒரு துவையலாவோ சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு கலினரி யூஸ், அண்ட் காஸ்மெட்டிக் பர்பஸ் ஆஃப் தட் ஹெர்ப். அப்படி எடுத்து பார்த்தோன்னா அதோட வேல்யூ அடிஷன் கூடும். அண்ட் இந்த ஹோம் ஹெர்பல் கார்டன்ஸ் வில் இம்ப்ரூவ். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்கணும். எந்த ஒரு மெடிசனல் பிளான்ட்டை வளர்த்தாலும் மெடிசனல் பிளான்ட்ஸ்னால் மருந்துக்குன்னு மட்டும்தான் நினச்சிட்ருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து அதையும் தாண்டி அதில் வந்து நிறையா
வேல்யூ அடிஷன் கொடுக்க முடியுன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா ஹோம் ஹெர்பல் கார்டன்ஸ் வில் இம்ப்ரூவ். எவ்ரி ஹவுஸ் ஹோல்டு ஆர் எவ்ரி, இப்போ எங்களுக்கு வீட்டில் வந்து சின்ன ஸ்பேஸ் தான் இருக்குன்னா யூ கேன் க்ரோ அ நீர் பிரமி. சின்ன சின்ன பாட்ஸில் என்ன வைக்கலாமோ அது பண்ணலாம். ஆர் ஒரு இல்லை எங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் இல்லைன்னு சொல்லும்போது யூ கேன் கோ அப் ஃபார் கம்யூனிட்டி ஹெர்பல் கார்டனிங். இப்போ வந்து வெறும் குரோட்டன்ஸ் வைக்கிறோம், வெறும் ஆர்னமெண்டல்ஸ் வச்சுருக்கோம் நிறைய இடத்துல ஃபார் லெஸ் மெயின்டெனன்ஸ் நினச்சி. ஆனால் ஹெர்பல் கார்டன்ஸ்லேயே மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ பிளான்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதையே வந்து கம்யூனிட்டி கார்டனிங்க்கு கொண்டு வரலாம். அதிலேருந்து வேல்யூ ஆடட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நொச்சி, ஆடாதொடை இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாத்வேஸ்லையும் ஒரு கம்யூனிட்டி கார்டனிங்கில் வந்து பாத்வேஸில் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் வச்சோன்னா ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டருக்கோ, இப்போ வந்து டெங்கு ஃபீவர் வருதுன்னா அதுக்கு பிளேட்லெட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கோ நம்ம வெளியிலேருந்து போய், ஏன்னா இப்போ எந்த சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசனாக இருந்தாலும் பப்பாயா லீஃப் கொடுங்க, நொச்சி இலை எடுத்துக்கோங்க, ஆடாதோட இலை வந்து கஷாயம் போட்டு கொடுங்க, அப்பார்ட் ஃப்ரம் இதை வந்து சப்ளிமெண்ட்ரியாக பண்ணுங்கன்றது நமக்கே அந்த அவேர்னஸ் இருக்குது. இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம போய் தேட வேண்டாம். இப்போ எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து வாங்கிட்டு வர ஆடதோட வந்து கேட்டு வராங்க. தும்பை தெரியலை நிறையா பேருக்கு வந்து, எது தும்பை செடின்னு தெரியல, துத்தி செடி தெரியல. ஆனால் இப்போ அதோட மெடிசனல் யூஸ் தெரியுது. ஸோ ஐடென்டிஃபை பண்ணணுன்னா உங்கள் மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி சார் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கரெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கற்றுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதை வந்து க்ரோ பண்ண ஆரம்பிங்க. க்ரோ பண்ணிங்கன்னா அதோட கம்ப்ளீட் சீசன் உங்களுக்கு தெரியும், அதோட மேக்ஸிமம் பொட்டன்சி எப்போ இருக்கும், என்ன டிசீசஸ் வரும், அதுலேருந்து எப்போ ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம், இதெல்லாம் தெரியும். ஸோ என்டையர் சைக்கிள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து யூ கேன் டேக் அப் ஃபார் ஃபர்தர் ரிசர்ச். ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டிஸால் அதுதான் நம்ம அது பண்ண முடியும். ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் இப்போ ஆஸ் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் ஆர் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் நாங்கள் வந்து வேல்யூ அடிஷன் பற்றி தான் யோசிப்போம். நீங்கள் வந்து ஃபார்மா அண்ட் ரிசர்ச்குள்ளே நீங்கள் போய் அதில் யூ கேன் பிகம் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் இன் திஸ் ஃபீல்டு. நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து ஹியூஜ் பொட்டன்ஷி இருக்குது. அண்ட் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து எலும்புட்டின்னு ஒரு இலை, ஆர்மோகார்பம் செனாய்ட்ஸ்னு, அது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைடு லீஃப் இப்போ என்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க 1 kg லீஃப் வந்து 4500 ட்ரைட் லீவ்ஸ். ஒரு 8 kg லீவ்ஸை ட்ரை பண்ணால் தான் 1 kg லீஃப் கிடைக்கிது, ட்ரைட் லீஃப் கிடைக்கிது. ஆனால் இப்போ இருளர் கம்யூனிட்டி இட்வாஸ்ன்னு இங்கே இருக்குது, அங்கே தான் வந்து அந்த ஏரியாவில் தான் நிறைய, ஆனால் அவங்கள்ட்டையே இல்லை. இதே வந்து இது எதுக்குன்னா இட்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஹர்ப் மாதிரி இந்த எலும்பொட்டி வளர்க்க ஆரம்பிக்கலாம். ஆர் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது, பேக் ஹோம் வில்லேஜில் வந்து லேண்ட்ஸ் இருக்குன்னா இப்போ ஹையஸ்ட் டிமாண்ட் இருக்கிற ஹர்ப்ஸை வந்து நீங்கள் வித் ஆல் திஸ் சயின்டிஃபிக் வேலிடேஷன், நீங்களாக வந்து ஜென்ரலாக போய் ஒரு ஹர்ப் எடுத்து பண்ண போகிறதில்ல, நிறையா படிக்க போகிறீங்க, அதை பற்றி இருந்துட்டு ஓகே இதுக்கு வந்து இது ஒரு ஹை பொட்டன் இல்லை, அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஹர்ப்ஸை எடுத்து நீங்கள் உங்களோட ரிசர்ச்சுக்கும் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஃபார்மிங் லெவலுக்கும் இதை எடுத்துகிட்டு போக முடியும். அண்ட் இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் சொல்லும்பொழுது சார் சொல்லிட்டு இருந்தார், அதாவது கீழாநெல்லி வெரைட்டிஸில் வந்து எது நம்ம தப்பாக எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது இட் ஒன்ட் ஹாவ் எனி எஃபெக்ட்னு. இந்த மாதிரி ராங் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆர் ஒரு தப்பான புரிதலோட தப்பான ஹர்பை சாப்பிட்டு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்த நிறையா ஸ்டோரிஸ் எங்களுக்கு இருக்குது. ரீசெண்ட்லி 2 days பேக் மொத்தவங்க வந்து எனக்கு ஃபோட்டோவில் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க, ப்ளீஸ் இந்த ஹர்ப் பார்த்து சொல்லுங்கள், இந்த செடி இந்த காய் பார்த்து சொல்லுங்கள், அத்திக்காய் தானா அப்படின்னு. எடுத்து பார்த்தா அது வந்து பேஷன் ஃப்ரூட். உடனே இது பேஷன் ஃப்ரூட், ஏன்னா கட் பண்ணால் உள்ள ஹார்டு இது இருக்குது, உள்ள ஜெல்லி சீட்ஸ் இருக்குது. மேடம் இது வந்து பேஷன் ஃப்ரூட் அப்படின்னு. ஐயோ இதை வந்து என்னோட ரிலேட்டிவ் ஒருத்தவங்க வந்து அத்திக்காய் நினச்சி, அது கொஞ்சம் பிஞ்சாக இருந்திருக்கு, அத்திக்காய் நினச்சி கூட்டு வச்சு சாப்பிட்டாங்க. அண்ட் ஷீ இஸ் பீன் ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் அப்படின்னு. ஸோ விடலியா சினென்சிஸில் வந்து இப்போ டூப்ளிகேட் வெர்ஷன் ஒன்று இருக்குது, அதை வந்து மார்க்கெட்லேயும் கொடுத்துட்டு வராங்க, மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணின்னு. அந்த கரிசலாங்கண்ணியை சாப்பிட்டுட்டு ஏன்னா வள்ளலார் மூலிகைகள்னு நிறையா இதில் பார்க்குறாங்க. ஸோ 5 கரிசலாங்கண்ணி இலை, மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி இலை வித் 1 மிளகு சாப்பிடுங்கன்றது வள்ளலார் சொல்லியிருக்கார். ப்ளஸ் நம்ம வீட்டு பாட்டிங்கள்ட்ட கேட்டிங்களாலே சொல்லுவாங்க, ஏதாவது ஒரு காணாக்கடியா, ஒரு லிவர் டாக்ஸிக்காக இருக்கா, உடனே வந்து கரிசலாங்கண்ணி எடுத்து மிளகு போட்டு சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க, வெத்தலையில் மிளகு சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி எடுத்து இவங்க சாப்பிட்டு வந்திருக்காங்க ஃபார் 21 days. ஒரு எஃபெக்டும் இல்லை. அதனால் எனக்கு இந்த மூலிகைகள்லாம் வந்து சரியாகவே படலை, நான் 21 நாளாக இந்த கரிசலாங்கண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேம்மா, எனக்கு இது சரியாகவே படலை அப்படின்னாங்க. சரி நீங்கள், ஏன்னா அதே ப்ரோக்ராம் நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன், நானும் சாப்பிட்டுட்டு வந்திருக்கேன், ஐ எம் ஃபைண்டிங் சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அந்த டைம். ஸோ இது நிச்சயம் இருக்கும், ஏன்னா அடல்ட்ரேஷன் இல்லாமல் வீட்டு ஹோம் ஹெர்பல் கார்டன்லேருந்து வித் நோ கெமிக்கல்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ் நம்ம எடுத்து சாப்பிட்றோம். எனக்கு வந்து ஐ எம் ஃபீலிங் பிரிஸ்க் அந்த மாதிரி.
சொல்லும்போது சரி எடுத்துகிட்டு வாங்க உங்கள் வீட்டு இதுன்னா, இல்லை எங்கிட்ட செடி இல்லை, நான் கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் தான் போய் வாங்கி சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தா, இது வந்து அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் வெளியில் நல்ல ஒரு அபண்டன்ட் க்ரோத்தோட சன்ஃப்ளவர், ஒரு மினியேச்சர் சன்ஃப்ளவர் ஷேப்பில் இருக்கும், அது வளர்த்துருக்காங்க. இதை தான் வந்து அவங்க சாப்பிட்ருக்காங்க. ஸோ ராங் நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியலன்னா அதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இவங்க கேஸில் வித் ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் இஸ் அ மஸ்ட். நீங்கள் இன்ஃபேக்ட் அதாவது என்னோடய கார்டனுக்கு பயோடெக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் தர் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பிளான்ட்டுக்காக வருவாங்க. அவங்கள்ட்ட வந்து நான் வந்து ஆமாம் இந்த ஹர்ப் தான் நான் என்டாஸ் பண்ணணுன்னா ஐ ஹாவ் டு ரீட் மோர். ஸோ எனக்கு வந்து வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்காலர்ஸ் இங்கே இருக்கிறவங்க மாதிரி நிறையா பேர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் கம்யூனிகேட் பண்ணணும், நான் வந்து சொல்லணுன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு நிறையா புக்ஸ் இருக்குது. புக்ஸை தவிர வி ஹாவ் டு என்ன சொல்ல, வி ஹாவ் டு டியூன் இன் டு தட் ஃப்ரீக்வன்சி. நம்ம வந்து ஒரு ஹர்ப் பற்றி எனக்கே இது வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதாவது நான் இப்போ ஒரு ஹர்ப் நினச்சிட்ருக்கேன் அண்ட் அதை பற்றி லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அண்ட் ஐ டேக் இன்புட்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்பொழுது டெஃபினட்டாக இன் மேக்ஸிமம் ஆஃப் 3 months டைம் எனக்கு அந்த ஹர்ப் நிறையா தடவை எனக்கே வந்திருக்கு. ஸோ இதுக்கு இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் மெடிடேஷன். நம்ம வந்து அந்த 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 ஹர்ப் பற்றி நம்ம எவ்வளோ தூரம் திங்க் பண்ணுறோம், எவ்வளோ அதை பற்றி லேர்ன் பண்ணிக்க ரெடியாக இருக்கோம், ஓப்பனாக இருக்கும் அண்டு அதை பற்றின சிந்தனை எப்பயுமே இருந்ததுன்னா தட் வில் கம் டு யூ. அது ஒரு ஹர்பாக தான் வரணும் இல்லை, அதை பற்றின ஒரு ஆர்டிக்கிள், அதை பற்றின ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர், அதை பற்றின ஒரு ப்ராடக்ட், எனிதிங். ஸோ இது வந்து நம்ம டியூனின் பண்ணிக்கிறது தான் அண்ட் விச் யூ கேன் டூ வெரி வெல். நீ இந்த ஃபீல்ட்லேயே இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து நிறையாவே இதை பற்றி பண்ண முடியும். அண்ட் எங்களோட ஹோம் ஹெர்பல் கார்டனில் வி மேக் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ். நான் சொன்னேன் துளசி இஸ் அ இம்யூனிட்டி பூஸ்டர். வெற்றிலை நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், கால்சியம் கண்டென்ட் அதிகம் இருக்குது. அண்டு எப்போனாலும் வெற்றிலை வித் சுண்ணாம்பு வித் பாக்கு வந்து ஒரு தாம்பூலம்ன்றது வந்து ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டக்கூடியது வித் கால்சியம் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால. இதில் பார்த்தீங்கன்னா திப்பிலி, சித்தரத்தை, தூதுவளை, பிரண்டை, கற்பூரவல்லி, வல்லாரை, நீர்பிரமி, இது எல்லாமே கற்றாழை, ஆவாரை, சிறுகுறிஞ்சான், இது எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதத்தில் அதாவது இம்யூனிட்டி பூஸ்டராக இருக்கும், இல்லை ஒரு காஸ்மெட்டிக் வேல்யூ இருக்கிற ஹர்பாக இருக்கும், மெமரி பூஸ்டராக இருக்கும், ஆன்டி டயபெட்டிக்காக இருக்கும். வல்லாரை இந்த வல்லாரை வந்து ஒரு மெமரி பூஸ்டர். ஆவாரம் பூ வந்து ஆவாரை பூத்திருக்க சாவாரை கண்டதுண்டோன்றது ஒரு டேர்ம். அதாவது அது வந்து எல்லாத்துக்கும், அதாவது யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸுக்கு ஆன்டி டயபெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறது. அண்டு ஒரு ஹேர் பேக்கில் வந்து எங்களோட ப்ராடக்டில் வந்து ஆவாரை சேர்க்குறோம். இது வந்து நம்ம ஹோம் ஹெர்பல் கார்டனில் இருந்ததுன்னா நீங்களே யூ கேன் மேக் யுவர் ஓன் காஸ்மெட்டிக்ஸ். இப்போ நான் வந்து எங்களோட ஹெர்பல் ஷிகாக்காய் பேக்குன்னு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் போடுற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், நீங்களே யூ கேன் க்ரோ அண்ட் யூ கேன் மேக் இட். ஸோ ஜென்ரலாக வந்து எல்லார் வீட்லேயும் கருவேப்பிலை இருக்கும், ஒத்தை செம்பருத்தி இருக்கும், மருதும். இது வந்து ஒரு ஹோம் கார்டனாக இருந்தால் எல்லார் வீட்லையும் இருக்க போகுது. இது போக ஸோ இது மாதிரி ஒரு உங்களோட ஹோம் ஹெர்பல் கார்டனில் உங்களோட பர்சனல் டொமஸ்டிக் யூஸுக்கு தான் தேவைங்கும் போது ஒரு 2 பாட்டில் வைக்கிற அந்த மெடிசனல் பிளான்ஸ் இஸ் இனஃப். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹேர் பேக்காக இருக்கட்டும், ஆர் ஒரு போன் ஸ்ட்ரென்தனிங் இது செய்யணும், ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணணும், பொடி செஞ்சு வச்சுக்கலாம் வீட்டுக்கு, கருவேப்பிலை பொடி செய்யலாம். சொல்ல போகிறதில்ல. ஆர் இதுக்கு வந்து பெரிய உங்களுக்கு ரெசிபிஸ் தேவையில்லை, என்டார்ஸ்மெண்ட் தேவையில்லை. இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட காலங்காலமாக சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறது தான். அது கரெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் கரெக்டாக க்ரோ பண்ணி எந்த சீசனில் எடுக்கணுன்ற நாலேஜ்லாம் இட்ஸ் அ மஸ்ட். அதை தெரிஞ்சுட்டு, ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து ஃபர்காட்டன் ஆகிடுச்சு, இப்போ நம்ம வந்து நிறையா மறந்து போயிட்டோம். அப்போ அதை பற்றின நாலேஜை கொஞ்சம் ரிவைவ் பண்ணி கற்றுக்கிட்டு அதை க்ரோ பண்ணி யூ கேன் மேக் யுவர் ஓன் காஸ்மெட்டிக்ஸாக இருக்கட்டும், இம்யூனிட்டி பூஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும், ஃப்ரம் யுவர் ஓன் ஹெர்பல் கார்டன். அது வந்து பிலீவ் மீ, நம்மளோட ஓன் ப்ராடக்டாக அது வெளியில் வரும்போது அதோட அந்த ப்ரைட் அண்ட் அதோட நம்மளோட அந்த ஹாப்பினஸ் வந்து இட் கேன் நெவர் மேட்ச். அது வந்து தனி. நீங்கள் வெளியில் போய் எவ்வளோ ஹிமாலயா ப்ராடக்ட்ஸோ என்ன வாங்கினாலும் உங்களோட ஹேர் ஆயில் பண்ணி பாருங்கள், அதோட அந்த வேல்யூ அண்ட் அந்த வெல்னஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப உடனே தெரியும். ஏன்னா இட்ஸ் ஃப்ரம் யூ அண்ட் தெரியும் உங்களுக்கு. சார் சொன்ன மாதிரி தனியாக வெளியிலேருந்து வரும்போது திரிபலாச்சூர்ணம் எடுத்துக்கிறோம். திரிபலாச்சூர்ணத்தில் 3 நம்ம கடுக்காய், தாண்டிக்காய், நெல்லிக்காய் என்னென்ன ப்ரொப்போர்ஷனில் போடுறாங்க, எப்போ ட்ரை பண்ணாங்க, எந்த பொட்டன்சியில் எடுத்தாங்க, எந்த பிஞ்சில் எடுத்துட்டாங்களா, ஆர் ஏதாவது ஃபங்கஸ் இருக்கா, க்ரோத் இருந்தாலும் எடுத்து போட்டிருப்பாங்களா, வால்யூம் அவங்களோட வால்யூம்க்காக பண்ணிவிடுவாங்க கமர்ஷியலாக செய்யும்பொழுது. இது நீங்கள் வீட்டிலேருந்து செய்யும்பொழுது யூ நோ த ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் அதோட நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தெரப்பட்டிக் யூஸ் வேல்யூ வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நல்லாவே தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி
மாதிரி சிம்பிள் ரெமடிஸ் ஹேருக்கு, ஐஸ்க்கு, போன் டென்சிட்டிக்கு ஆர் ஸ்கின்னுக்கு, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ரெசிபீஸ் யூ கேன் மேக் இட் ஃப்ரம் யுவர் ஓன் ஹெர்பல் கார்டன் அண்ட் யூ கேன் என்ஜாய். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் Dr. Pramila for giving me this opportunity, and thank you once again. And ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் யூ கேன் கால் மீ, என்னோட நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் யூ கேன் விசிட் அவர் ஹெர்பல் கார்டன் ஆல்சோ, ஸோ தட் உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாகவும் இருக்கும் அண்ட் ஐ கேன் லேர்ன் சம்திங் ஃப்ரம் யூ. தேங்க்யூ. Thank you so much, ma'am. Any questions? Yeah. Madam, I am Guru Prasad. Audible. Not mic. Yeah, no. I have my own mic. Fine. Through proper approval from the Department of Food Education, I have established a 5,000 square feet herbal garden in my institution. Here, Uttaramed. I invite you. Sure, sir. Sure, sir. It's an initiative I started, and I am creating awareness in the nearby. For which I need some medicinal plants with the bioinformatics. Definitely, yes. TNOU ஒரு இது இருக்கு. நான் சில ஜர்னல் ஆர்டிகல்ஸ் அப்புறமா உங்களுக்கு சொல்றேன். இந்த ஃபாரம்ல உங்க டைம் எடுத்துக்கோங்க. ஏன் இதை சொல்றேன்னா, ஒரு பேஷனா எடுத்து இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் வளர்த்துட்டீங்க. நீங்க வந்து பல வருஷம் பிசிக்ஸ் படிச்சதுனுடைய அந்த ஒரு நாலேஜ் உங்ககிட்ட இருக்கு. ஏன் இதை சொல்றேன்னா, இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்ரோச் வி ஹேவ் டு ப்ரமோட். எஸ். நாளைக்கு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் டாக்டர் சிபி சிட்டிபாபு ரிசர்ச் சூப்பர்வைசர் பண்ண போறாரு. அது ஒரு ரிவ்யூ ஆர்டிகல் தான். கண்டங்கத்திரி லேகியம் இருக்கு இல்லையா, அதை பற்றி தான். இப்போ நான் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சப்பறம் அது நிறைய பேரோட டைப் கான்டாக்ட்ஸ்லாம் கிடைச்சோடனே எனக்கு இந்த இதுதான் ப்ரமோட் ஆச்சு. எனக்கு +2 படிக்கிறதுலேருந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப பிடிக்கும். Sir, we are in our health products. Our company has a product, naphthalene balls, carcinogenic product, naphthalene balls. Whatever herbs which has antibacterial, antifungal properties, which we have a pouch. In the நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா interdisciplinary, we are in the process of transforming it with the help of nanotechnology to make it as a car freshener or room freshener. We are in the process of making it. In fact, our Honorable Prime Minister mentioned about this product. அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு, அந்த சொலானம் சொன்னீங்கல்ல, சொலானம் ஸ்பீஷிஸ் பற்றி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தரேன். ஈஸ்டர்ன் காட்ஸில் நான் போயிட்டு சொலானம் விர்ஜீனியா நான் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக போனேன். அப்போது திருவண்ணாமலையில் ஒரு அன்நேம்டு ரோடு பக்கத்தில் ட்ரையாக ரெயின் ஷேடோ ரீஜியனில் சொலானம் விர்ஜீனியானு கிடச்சிது. ஆனால் செங்கம் பக்கத்தில் கிடச்சது சொலானம் இண்டிகம். அதே சொலானம் இண்டிகம் போக ஹில் ஸ்டேஷனில் ஜவாதி ஹில்ஸுக்கு பைக்கில் ஃப்ரெண்டோட போனேன். போகும்போது லீஃப் ப்ராடர் ஆகுது, அதில் இருக்கிற அந்த ஸ்பைக்ஸ் அந்த ஸ்பைன்ஸ் எல்லாம் குறையுது. இல்லை சார், அதுலேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அவங்க இல்லை ஸ்பீஷீஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷனில் எல்லாரும் சொல்கிறதுனால சொல்கிறேன். இந்த கரெக்டாக சொலானம் விர்ஜீனியா தான் கண்டங்கத்திரி லேகியம். கண்டங்கத்திரின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு டாக்டர் நரசிம்மன் எம்சிசி காலேஜில் ரிட்டையர்டு ப்ரொஃபஸர், அப்புறம் எங்கள் காலேஜ்லேயே டாக்டர் அப்துல் காதர்னு இருக்கார். அவர் இது மாதிரி நிறைய பேரை வச்சு செக் பண்ணிவிட்டு பிரசிடென்சியோட பழைய ஹெர்பேரியன்ஸ் 1930s 40s 60s வரைக்கும் இருக்கிறதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி பார்த்தா ஆக்சுவல் கண்டங்கத்திரி வந்து சொலானம் விர்ஜீனியானம் தான். நிறைய பேர் சொலானம் இண்டிகம், சொலானம் சாந்தோகார்பம், சொலானம் கண்டங்கத்திரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இது தகவலை உங்கள் மூலமாக நான் இதை சொல்லுவேன். தேங்க்யூ சார். உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பரை சொல்லுங்கள். You can give it. 96 77 101 627. Thank you. மேடம், மிக சிறப்பான ஒரு உரை.
தாவரங்களை பற்றி நீங்கள் ஒவ்வொரு கணமும் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நீங்கள் சிந்திச்சிட்ருக்கீங்கிறது தான் வந்து இடையறாத மூச்சு விடாத அந்த தொடர்ந்த உரையின் ஒளியாக நான் வந்து பார்க்குறேன். ரொம்ப சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி. நீங்கள் அந்த இது சொன்னீங்கல்ல, வடீலியா கைனன்சிஸ், அந்த ஒரிஜினல் இது வந்து திருப்பியும் மேடம் சொன்ன மாதிரி அந்த எலும்போட்டி ஆர்மோகார்பான் கொச்சின் சைனன்சிஸ் ரொம்ப ஈஸியாக அதை மிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. அதோட கரும்பூலா இலையை சேர்த்துடுறாங்க சார். கரும்பூலா சேர்த்துறாங்க. இண்டிகோஃபெரா டிங்டோரியா இலையும் கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான் இருக்கும். தெஃப்ரோஷியா பர்பியூரியா இலையும் கிட்டத்தட்ட அது பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும். அப்போ அந்த மைனர் டிஃப்ரென்சஸை வச்சு தான் நம்ம அதை எலும்பை ஒட்டுற அந்த வேலை செய்கிறது. அது மட்டும்தான். இந்த இண்டிகோஃபெரா டிங்டோரியா ஒரு டையி, டெஃப்ரோஷியா பர்பியூரியா அது கொழிஞ்சி அது வந்து நைட்ரஜன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட். ஆமாம், லீஃபை மட்டும் வச்சு பார்த்தாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பணி வந்து மிக சிறப்பான பணி. நாங்கள் தாவரங்களை பற்றி பேசுவது ஆச்சரியமில்லை, நீங்கள் தாவரங்களை பற்றி பேசுவது தான் எங்களுக்கு மன நிறைவாக இருக்கிறது, மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. வாழ்த்துக்கள் மேடம். நன்றி. நன்றி. நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு ரிக்வெஸ்ட், எல்லாருமே எங்கள் டெரஸ் கார்டனை விசிட் பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. ஆக்சுவலாக மேடம் வந்து ஒரு ஸ்மால் ஷி ஹஸ் எக்ஸிபிட்டட் அரவுண்ட் 108 கீழே எக்ஸிபிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் யூ ஹவ் சீன். இன்றைக்கி எல்லாம் போய் பார்த்துருக்கீங்களா? அதை மெடிசினல் பிளான்ஸ் எல்லாமே எக்ஸிபிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பார்க்காதவங்க தயவு செஞ்சு போய் பார்த்துட்டு போங்க. ஸ்டில் இட் இஸ் பீன் கண்டினியூட் பிகாஸ் வி வாண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு நோ வாட் ஆர் த ஆல் ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது, ப்ளஸ் பிளான்ஸ் என்னென்ன இருக்குது, அவங்கக்கிட்ட என்ன இருக்குதுன்னு கொண்டு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கிறாங்க. பிகாஸ் இந்த தடவை கொஞ்சம் தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க இல்லைங்களா மேடம்? இன்னும் அவங்க இன்வைட் பண்ண மாதிரி யூ கேன் கோ டு ஹர் டெரஸ் கார்டன் டு விசிட். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் டைம் யூ ஹவ் ஸ்பெண்ட் வித் அஸ். ஃப்ரம் எஸ்டர்டே ஷி ஹஸ் பீன் வித் அஸ். She came for that exhibiting her products and plus today her presentation. Thank you so much, ma'am. Okay. Any other? Shall we wind up? See, actually today we are winding up with this section. And tea and snacks are available. Please have your tea and go. Tomorrow we'll start around 10 to 10:15. We want everybody to assemble on that time. So I hope everybody will be joining tomorrow. Anybody is going to be absent, if so, just you can give your name if you're not available tomorrow. Because we are expecting the same strength. Who has attended today will be attending tomorrow. Okay? Thank you so much. Thank you for the resource persons. Okay. Thank you so much.